Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سالی که سپری شده ایستاده است در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با دستاورد و پیشروی‌های نائل شده خلقمان به صفت باز یک سال بابرار ثبت گردد. تطبیق چهاربین‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه مهلتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 جهت رسیدن به هدف عالی ما، یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردمی شریف کشورمان مساعدت نمود. سال 2019 سرعت افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی 7.5% را تشکیل نموده و این نشان دهنده از حساب زیاد شدن حجم استحصال محصولات صنعتی
ба андозаи 13.4%, маҳсулоти кишоварзӣ 7.1%, гардиши савдо 8% ва хизматрасониҳои пулакӣ 1.6% таъмин карда шуд. дар 7 соли охир рушди иқтисодиёти кишвар ҳама сола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 45.6 миллиард сомонии соли 2013 ба 78 миллиард дар соли 2019 афзоиш ёфт. дар ин давра ҳаҷми умумии даромади бюджет қариб 2 баробар афзуда, аз 12 миллиард сомонии соли 2013 ба 23 миллиард сомонӣ дар соли 2019 баробар шуд. таи солҳои зикршуда даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар ва музди меҳнати миёнаи як корманд 2.4 баробар афзоиш пайдо кард. бақияи пасандозҳо дар низоми банкии кишвар соли 2019 беш аз 9.5 миллиард сомониро ташкил карда, дар 7 соли охир 45% зиёд гардид. сатҳи камбизоатӣ ба 27.5% паст шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то 75 сол боло рафт. ҳамзамон бо ин, тибқи таҳлилҳо дар замони соҳибистиқлолӣ нишондиҳандаи умумии фафт қариб 2 баробар, аз ҷумла фафти кӯдакони синни то 5 сола 3.2 баробар кам шудааст. дар ин давра аҳолии Тоҷикистон аз 5.5 миллион қариб ба 9.5 миллион нафар расида, беш аз 70% афзудааст. саҳми бахши хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии соли 2013 54% буд ва ин нишондиҳанда соли 2019 ба 70% расонида шуд. нишондиҳандаҳои дар соли 2013 пешбинишудаи барномаи номзад ба президенти кишвар барои 7 сол дар маҷмӯъ иҷро гардиданд. ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия, вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баландбардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеяи иқтисодиёти рақамӣ диққати аввалин дараҷа диҳад. шиддат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миёни кишварҳо моро вазифадор месозад ки дар самти пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисоди миллӣ, инчунин баландбардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ тадбирҳои зарурӣ андешем. дар робита ба ин ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки соли 2020 ҷиҳати ба 87.4 миллиард сомонӣ расонидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо суръати афзоиши он
дар сатҳи 7.8% ва дар ҳаҷми 26 миллиард сомонӣ таъмин кардани қисми даромади бюджет чораҳои зарурӣ андешанд. ҳукуматро ҳамчунин зарур аст ки дар 7 соли оянда суръати афзоиши воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилиро дар як сол 7-8% афзоиши ҳаҷми онро беш аз 1,8 баробар ва ба ҳар сари аҳолӣ 1,7 баробар таъмин намуда, ҷиҳати ба 45% расонидани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва то 18% паст намудани сатҳи камбизоатӣ нақшаҳои тасдиқгардидаро бо сифат амалӣ намоянд. ҳоло мо дар давраи анҷомёбии марҳалаи аввали стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва оғози марҳалаи дуюми он қарор дорем. вобаста ба ин ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки то охири соли 2020 барномаи миёнамуҳлати рушдро барои солҳои 2021-2025 қабул намояд. ҳукумати мамлакат инчунин вазифадор карда мешавад ки бо мақсади ҳарчи зудтар ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ки дар паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иқтисодиёти рақамӣ ва дар асоси он барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ созад. мақомоти давлатӣ дар шароити иқтисоди бозаргонӣ ва рақамигардонии фаъолияти идоракуниву истеҳсолот бояд сиёсати ягонаи иқтисодиро танҳо бо истифодаи механизм ва шаклу усулҳои муосир ба танзим дароранд. дар мулоқоте ки ман бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо доштам, ҷиҳати таҳияи кодекси андоз дар таҳрири нав супориши қатъӣ дода шуд. масъулонро зарур аст ки ҳангоми таҳияи он ҳавасмандсозии истеҳсолкунандагони ватанӣ боз ҳам содаву оммафаҳм гардонидани маъмурикунонии андоз ва беҳтар кардани фазои сармоягузориро пешбинӣ намоянд. ҳатман дар вақти таҳия ва қабули кодекси нав бо иштироки фаъоли худи намояндагони соҳибкорон бояд ин кор анҷом дода шавад. мо бояд ба рушди бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи аввалиндаро зоҳир карда, заминаи ягонаи ҳуқуқиро барои ҳамаи иштирокчиён фаъолияти иқтисодӣ сарфи назар аз шакли моликияти онҳо муайё созем. ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя аз ҷониби ҳукумати кишвар дар 3 соли охир дар соҳаҳои санъати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, паррандапарварӣ, чорвадорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок иловатан 30 намуди имтиёзу сабукиҳо ҷорӣ карда шуданд. танҳо соли 2016-2018 маблағи умумии имтиёзҳои ҷоришуда беш аз 15 миллиард сомониро ташкил намуд ки ин саҳми ҳукумати мамлакат ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиву истеҳсолӣ мебошад. ин агар ба 2 сол тақсим кунем 7-15 миллиард сомонӣ дар як сол рост меояд. ин хеле маблағи калон аст ва хеле дастгирии ҷиддӣ аст.
махсусан барои соҳибкорони истеҳсолӣ. илова бар ин, дар заминаи ислоҳоти татбиқ намудаи ҳукумати мамлакат дар 3 соли охир шумораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор 6 баробар кам шудааст. агар соли 2016 шумораи умумии санҷишҳо қариб ба 300 000 расида бошад, дар соли ҷорӣ ҳамагӣ 48 000. худатон муқоиса кунед, чанд баробар кам гардидааст. ҳадафи мо аз такмили қонунгузорӣ ки ба дастгирӣ ва рушди бахши хусусӣ, махсусан истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона гардидааст, ҷорӣ намудани низоми дақиқи андозбандӣ, сода гардонидани расмиёти иҷозатдиҳиву иҷозатномадиҳӣ ва кам кардани шумораи онҳо ба талаботи замони муосир, мутобиқ намудани тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва роҳандозии чораҳои ҳавасмандгардонӣ мебошад. ба ҳукумат ва парламенти кишвар зарур аст ки ҳангоми баррасӣ ва такмили қонунгузорӣ, махсусан зимни таҳияи кодекси андоз дар таҳрири нав, ба ин масъалаҳо диққати аввалин дараҷа диҳанд. ҳукумати Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатикунонӣ босурат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар самти беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. дар солҳои 2013-2019 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар 57.3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст ки қариб 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим мебошад. тибқи санадҳои қабулшуда ҷалби сармояи хусусӣ бояд афзоиш ёфта, соли 2020 ҳиссаи он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 10% расонида шуд. солҳои 2013-2019 барои амалисозии афзалиятҳои дар барномаҳо муайян шуда 80 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ гардида, ба иқтисодиёти мамлакат зиёда аз 13.2 миллиард сомонӣ сармояи давлатӣ равона карда шудааст. ҳоло дар кишвар 66 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ гардида истодааст ки маблағи умумии онҳо 32.4 миллиард сомониро ташкил медиҳад. дар соли 2020 татбиқи боз 23 лоиҳаи нави давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 3.8 миллиард сомонӣ оғоз меёбад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ ба идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳо ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки бо истифода аз захираву имкониятҳои иқтисодии кишвар фаъолияти худро ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва истифодаи воситаҳои дастгириву ҳавасмандгардонии соҳибкорон ҷоноб намоянд. инчунин ҳамкориро бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо мақсади ҷалби сармояи мустақим барои ташкили корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бахусус дар соҳаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ тақвият бахшад. ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки барои дастгирии соҳибкории хурду миёна, махсусан дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва содироткунандагони ватанӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои фонди дастгирии соҳибкорӣ бонк таъсис диҳад. ҳамзамон бо ин зарур аст ки барои фаъолияти самарабахши қарзии ин бонк ҷудо кардани маблағ аз бюҷети давлат
ҳама сола зиёд карда шавад. сиёсати давлат соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ояндаи наздик бояд ба се самти асосӣ: ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда ва соддагардонии расмиёти савдо равона гардад. дар робита ба ин вазорати рушди иқтисод ва савдо, хадамоти гумрук, агентии содирот ва палатаи савдову саноати кишварро зарур аст ки корҳоро ҷиҳати татбиқи равзанаи ягонаи амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ сурат бахшида, дар масъалаи шомил шудан ба низоми умумии бархурдорӣ аз имтиёзҳо ва долонаҳои сатҳ тадбирҳои амалиро ба роҳ монанд. мо тавре бояд кор кунем ки махсусан он мушкилиҳо ва системаҳои бюрократие ки ҳоло ҳам барои содироти молу маҳсулот аз Тоҷикистон монеагӣ эҷод мекунанд, пурра аз байн бардорем. ҳарчанд ки дар сохтори содирот молу маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои кишвар зиёда аз 450 номгӯйро ташкил дода, ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ аз 18.9% соли 2013 ба 27.4% дар соли 2019 расидааст, вале ин ҳоло ҳам қонеъкунанда нест, яъне суръати афзоиш ҳанӯз паст мебошад. дар таркиби содирот қариб 90% маҳсулотро ашёҳои хом ташкил медиҳад. ва барои чӣ мо қарор қабул кардем ки мебаъд он захираҳои зеримеконҳо ба соҳибкорони дохилӣ ки вақти мо пешниҳод мекунем, ҳатман дар шартнома бояд қайд гардад то истеҳсоли маҳсулоти ниҳовӣ. ҳукумати мамлакат вазифадор аст ки дар солҳои мебаъда тамоми захираҳоро ба баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар, зиёд намудани ҳиссаи маҳсулоти ниҳоии саноатӣ дар ҳаҷми содирот ва аз байн бардоштани монеаҳои маъмурии мавҷуда равона созад. яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар пешбурди содирот ин муаррифӣ нагардидани маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва иштироки нокифоя дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ мебошад ва аз масъулон аз ҷумла палатаи савдо ва саноат тақозо менамояд ки дар ин сабт корро ҷоннок намоянд. танҳо барои як намоишгоҳ ки дар ҷумҳурии мардуми чин медали тилло ба даст оварданд ба мо тӯҳфа карден, ин кор анҷом намеёбад. муҳтарам кормандони палатаи савдо, вазорати саноат, вазорати кишоварзӣ, агентии содиротӣ ва дигар сохтору мақомоти марбута дар намоишгоҳ медали тилло гирифтем, ки дар давоми сол ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ кам гардидааст. бо ин мақсад ва ҷиҳати дастрасӣ ба маълумот оид ба номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунанда зарур аст ки портали савдои Тоҷикистон такмил дода шуда корхонаҳои саноатӣ барои муаррифии маҳсулот ва пайдо намудани шарикони хориҷӣ сомонаҳои интернетии худро таъсис диҳанд. вазорати саноат ва технологияи нав бояд бо истифода аз таҷрибаи байналмилалӣ ва ба мақсади муаррифии маҳсулоти ватанӣ маълумоти дахлдорро бо зикри номи корхона, номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва дигар иттилооти зарурӣ мунтазам ба нашр расонад.
امروز در بیرون از کشور امکانیت پیدا کردن معلومات کافی دایر به کارخانه‌های صنعتی و محصولات از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان محدود است. سامانه‌های اینترنتی کارخانه‌ها راهی از همه صبرناک معرفی محصولات صنعتی به حساب می‌روند. راه دیگری پیشنهاد محصولات برای فروش اشتراک در نمایشگاه‌های محصولات صنعتی در کشورهای خارجی میباشد. یعنی از همه واسطه‌ها باید وسیع استفاده برده شود و مخصوصاً دایر به پهن کردن تشویق و ترغیب از لحاظ استحصال محصولات اکولوژی تازه تاجیکستان. ما زمین заводҳои و комбинатҳои химиявӣ қариб ки надорем ва тамоми истеҳсоли поёнтар меистам ва мегузарам тамоми иқтисодиёти мо 98% бо нерӯи истеҳсоли нерӯи таҷдидшаванда истеҳсол мегардад. хоб ҳам иқтисоди сабз рушд карда истодааст аз лиҳози экологӣ, лекин ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин маълумоти кофӣ надорад. дар робита ба ин вазорати рушди иқтисод ва савдо агентии содирот ва палатаи савдо ва саноат вазифадор карда мешаванд ки барномаи рушди содиротро барои солҳои 2021 2025 таҳия ва баррасии ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. илова бар ин бояд гуфт ки масъалаи дастрасии соҳибкорон махсусан мол истеҳсолкунандагон ба захираҳои молиявии дарозмуддат ва нисбатан арзон то ҳанӯз ҳамчун масъалаи ҳалталаб боқӣ мемонад. низоми банкӣ бояд ба рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокӣ бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ мусоидат намояд ва сарчашмаи асосии дастгирии молиявии ҳадафҳои давлат бошад. бинобар ин банки миллӣ вазифадор карда мешавад ки ҷиҳати муайян намудани сабабҳои кам ҷалб гардидани сармояи дохиливу хориҷӣ барои ташкили банкҳои нав ва камшавии сармояи ойномавии банкҳои амалкунанда чораҳои зарурӣ андешида сиёсати пулию қарзиро ба рушди устувори иқтисоди миллӣ ва афзоиши содирот равона намояд. бояд банки миллии Тоҷикистон якҷо бо банки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк бояд ҷиҳати ба таври назаррас зиёд намудани ҳаҷми қарзии ба соҳаҳои иқтисодиёт алахусус бахшҳои истеҳсолӣ ва паст кардани фоизи он чораҳои таъхирнопазир андешид. банки миллӣ вазифадор аст ки якҷо бо мақомоти дахлдори давлатӣ барои дар доираи нишондиҳандаҳои пешбинишуда нигоҳ доштани сатҳи таваррум тадбирҳои мушаххасро амалӣ гардонад. инчунин бо мақсади таъсиси намояндагии банкҳои алоҳидаи кишварҳои шарик ҷиҳати таъмини шароити беҳтар барои фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ бо сармояи шарикон чораҷӯӣ намоянд. имрӯз дар системаи банкии давлат чандин сол боз як проблемаи бениҳоят ҷиддӣ сиёсати банки миллӣ ва дигар банкҳои саҳомӣ бояд ба рушди иқтисодиёти Тоҷикистон нигаронида шуда бошад. фақат ғами системаи банкӣ худатона нахӯред. дар дохили давлати дигар бунёд кардан дар кор нест. вазифаи муқаддаси дар асоси қонунҳои амалкунанда ва системаи банкӣ вазифаи аввалин дараҷаи банки миллӣ ва дигар банкҳои саҳоме ки дар дохили кишвар кору фаъолият мекунанд ин дастгирии мол истеҳсолкунандагон соҳибкорон тоҷирон доир ба рушди иқтисодиёти давлат нигаронида шуд. вазифаи дигар надоред.
وکیلان محترم، ما صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول کردیم. زیرا رشد صنعت برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابتناکی آن زمینه می‌گذارد. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده در 7 سال اخیر حجم استحصال محصولات صنعتی قریب 3 برابر از 10 میلیارد سامانه در سال 2013 به 27.5 میلیارد سامانه در سال 2019 و حصه ساحه در مجموع محصولات داخلی کشور 5.1 بند فائزی از 12.6 به 17.7% زیاد گردیده است. ولی نشان دهنده های ساحه جهت اجرای باصفت برنامه‌های قبول گردیده هنوز ناکفایه بوده. کارها در سمت بلند برداشتن رقابتناکی محصولات استحصال وطنی، تطبیق سیاست مساعدت به صادرات و واردات عوض‌کنی قانع کننده نیستند. من اندیشه های خود را مفصل دایر به این مسئله 14 اکتبر سال جاری در واخری با صنعتیان کشور بیان کرده بودند. از این لحاظ رهبران وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، کشاورزی، کارهای خارجی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته رشد محل و اگنتی صادرات باید یک جا با رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دایر به انتخاب منطقه‌ها طبق زنجیره اشیاء خام، استحصال محصولات نهایی، دریافت بازار فروش، تدبیرهای ضروری اندیش. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، اگنتی صادرات یک جا با رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها جهت بلند برداشتن ملکه صاحبکاران در سمت آماده نمودن نقشه‌های پیشبرد فعالیت منتظم چاره‌جویی نمایند. با مقصد تهیه لایحه‌های سرمایه‌گذاری در اساس اشیاء خام وطنی و پیشنهاد آنها با سرمایه‌گذاران باید در نزد کارخانه واحد دولتی تاج اینوست کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی با جلب متخصصان داخلی و خارجی واحد علاهده قراردادی تأسیس داده شود. وظیفه اساسی این واحد ساختاری آماده کردن لایحه‌ها دایر به پیشنهاد ذخیره و امکانیت‌های فراوان تاجیکستان از جمله در سمت آموزش، استخراج کارکرد اشیاء خام یعنی ثروت‌های زیرزمینی میباشد. در ما تا حالا این چیز وجود ندارد. حالا که در نزد هر یک وزارت و اداره‌های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پژوهشگاه‌های مخصوص است. پژوهشگاه‌های مخصوص لایحه کشی. من به شما یک مثال میارم. سال 4 است از جانب پژوهشگاه نزد وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان یک لایحه را درست لایحه کشی پیشنهاد کرده نمیتوانند. لایحه تجدید بنیاد و تجدید قلعه خم ونج. زیاده از 600 عدد کانهای ذخیره‌های که مینرال احیا شدند، اما فقط نام، دیگر چیزی دیگر نیست. هر وقتی که ما با صاحبکاران خارجی در وقت سفرها، در وقتی در خارج و داخل کشور در بیزنس فارم ها ما دایر و این یا آن ساحه حرف میزنیم، پیشنهاد میکنیم، به پیشنهاد کنید، لایحه شما را پیشنهاد کنید. فقط نام است و خلاص. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که حتی با در جلب صاحبکاران خارجی
یا متخصصان خارجی همین یاد تأسیس داده شود که تمام لایه‌ها باید آماده گردند در سطح بلند. بعداً پیشنهاد کنیم به صاحبکاران هم داخلی هم خارجی. با تلاش‌های حکومت مملکت در 5 سال اخیر با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و وطنی 14 سازشنامه سرمایه‌گذاری جهت جلب سرمایه مستقیم با مبلغ بیش از 14 میلیارد سامانی با امضا رسانیده شده است که با تطبیق آنها 20 کارخانه نوی استحصالی بنیاد کرده می‌شود. حالا در ساحه انرژتیکا 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 16.1 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. در دایره این لایحه‌ها ما 2 اگریگات نیروی برقی آبی راغون را به کار انداختیم. سال 2019 تجدید نیروگاه‌های برقی آبی نارک و قیراقم با مبلغ 5.5 میلیارد سامانی آغاز گردیده. تطبیق چنین لایحه در نیروگاه برقی آبی سربند با مبلغ 1.3 میلیارد سامانی ادامه دارد. تجدید این نیروگاهی که 40-50 سال خدمت کرده بودند موافق نقشه اولی سال 2021 پور به انجام رسیده. اقتدار آن قریب 45 مگاوات زیاد کرده می شود. امروز کارها برای آغاز بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشقاله ولایت مختار کوهستان بدخشان با سرعت ادامه دارند. با این مقصد حکومت، تاکید میکنم حکومت مملکت خدمت یگان فاند شخصی دیگر نیست. این قرض دولتی از حکومت بیش از 470 میلیون سامانی سرمایه دولتی را روانه می نماید و مانعیت داریم که این انشاءات مهم را سال 2022 به استفاده سپاریم. عملی شوی لایحه در ساحه انرژتیکا امکان داد که برای معلومات شما، برای معلومات مردم جمهوری تاجیکستان، حجم استحصال نیروی برق در 7 سال اخیر یعنی سالهای 2013 2019 1.3 برابر از 16 میلیارد به زیاده از 20 میلیارد کیلووات ساعت افزایش شد. همه ما شما شاهد هستیم کل مردم تاجیکستان اولی سالهای 90 و بعدا سال 2016 همگی ما 8 ساعت اهالی مملکت را برق تامین میکردیم، مخصوصا در فصل تیرماه زمستان همگی 8 ساعت 2016 و امروز تمام گوشه کنار مملکت تا دههای دوردستترین و صنعت مملکت 24 ساعت با قوه برق پورا تامین است و بعضا کشورهای دیگر را هم همسایه. سلام. در رابطه با این مسئله حکومت مملکت را وظیفه‌دار می‌سازم که با استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق توسط بهره برداری از تکنولوژی‌های کم مصرف، بنیاد اقتدارها و شبکه‌های برق
таҷдиду барқарорсозии шабакаҳои мавҷуда, ҷорӣ намудани низоми муосири назорату баҳисобгирӣ ва коҳиш додани талафоти нерӯи барқ тадбирҳои зарури андешт. бунёди инфраструктураи нақлиёт барои ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ва осон намудани содироти маҳсулоти ватанӣ ниҳоят муҳим мебошад. имрӯз дар соҳаи нақлиёт 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумӣ беш аз 8.5 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. соли 2020 лоиҳаҳои таҷдид ва бунёди қитъаи обигарм нурободи шоҳроҳи ваҳдат қарамиқ яъне лахш ба маблағи 3.5 миллиард сомонӣ, қалаи Хумванҷ бо арзиши лоиҳавии 2.2 миллиард сомонӣ, ин масоҳати 100 километр аст. ин хел қиматтарин бо арзиш мо дар Тоҷикистон аввалин маротиба бунёд мекунем. 220 миллион доллар меравад барои 100 километр роҳе ки аз қалаи Хум то Ванҷ аст. албатта бисёр минтақаи кӯҳӣ ва сахттарин барои кушодани роҳи Душанбе вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро дар бар мегирад. лекин инро соли оянда шурӯъ мекунем. ҳулбук Темурмалик ба маблағи 200 миллион сомонӣ ва сохтмони пули ҳафтуми дарёи Панҷ миёни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар мавзеи Кокул бо 18 километр роҳи мошингард ба маблағи 70 миллион сомонӣ ва дигар лоиҳаҳо оғоз меёбанд. ин дар соли 2020. ҳоло таҷдиду сохтмони роҳҳои мошингарди Душанбе Бохтар, Хуҷанд Исвара, Кулоб Шамсиддин Шоҳин, Шкев Қалаи Хум, Кулоб Муъминобод ба маблағи беш аз 4 миллиард сомонӣ идома дошта, роҳҳои зикршуда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. вазорати нақлиёт вазифадор карда мешавад ки якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ҷиҳати дарёфти маблағҳои сармоягузорӣ барои бунёди долонҳои зидди тарма дар қитъаҳои осебпазири роҳи мошингарди Душанбе Чанок ва беҳтарсозии имкониятҳои нақби истиқлол тадбирҳои зарури андешид. нақбро ҳоло мо пурра гарчанде ки барои рафту омад, лекин ба сатҳи стандартҳои байналмилалӣ ба анҷом нарасонидем ва бовариду комил дорем ки маблағам аллакай дарёфт карда шудааст ба маблағи 10 миллион доллар пурра аз навсозӣ, равшаннамоӣ, системаи ҳавокашӣ ва дигараш ба итмом мерасад ва махсусан долонҳои зидди тармавиро мо бояд бунёд кунем, ҳаёти инсонҳоро дар хатар, ронандагону мусофиронро нагузорем. ҳамчунин вазорати нақлиёт корҳоро дар самти таҳияи лоиҳаҳои таҷдиду азнавсозии роҳи мошингарди Хуҷанд Конибодон, Бохтар Данғара Кулоб, Бохтар Носири Хусрав ва роҳҳои дигар ҷоноб намояд. бояд гуфт ки танҳо дар 3 соли охир тибқи нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру деҳоти кишвар аз ҳисоби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва аҳолӣ 1450 километр роҳҳои ҷумҳуриявию маҳаллӣ ва 108 пул бунёду таҷдид карда шудаанд. чунин корҳо ки гавоҳи фаъолнокии баланди мардуми кишвар ба хотири ояндаи неки ватани маҳбубамон ба ҳисоб мераванд, ҳоло бо маром идома доранд. масалан, якчанд мисол меорам ман барои шумо. масалан,
бобоҷонов муҳиб, сокини 80 солаи ноҳияи Рашт, якҷоя бо фарзандонашон соли гузашта 42 километр ва имсол 16 километр роҳро аз навсозӣ карда, толори варзиш, пул, чоҳҳои обкашӣ ва 4 хонаи исқоматӣ барои маъюбон ва оилаҳои камбизоват сохта, ҳоло ба масофаи 10 километр хатти оби нӯшокӣ кашида истодааст ва мақсад дорад, ки дар шаҳри Душанбе як корхонаи бузурги насоҷӣ низ барои махсусан занону модарону бонувони мо бунёд созад. ё ин ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдухалил Ғуломов дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе сохтмони мактаб барои 2400 ҷойи нишаст дар як баст, дар ду бастин қариб барои 5000 ба маблағи беш аз 35 миллион сомонӣ оғоз шудааст. аз ҷониби ҳамин соҳибкор як сол қабл дар диҳаи шаҳристони ноҳияи Рӯдакӣ бинои замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 1280 хонанда бо харҷи 21 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳамчунин аз ҷониби ин соҳибкор дар шаҳри Кӯлоб бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба маблағи 35 миллион сомонӣ барои 2500 ҷойи нишаст бунёд шуда истодааст, ки соли 2021, яъне дар арафаи таҷдиди 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. дар 2-3 сол барои 6200 толиб илм ҷойи таҳсилу шароити сатҳи баланд муҳайё кардани як соҳибкор лоиқ ба таҳсину офарин аст. дар ин самт амин соҳибкорро ман медонам, падараш як деҳқон аст, механизатор. онҳо барои худашон қасру кӯшки зиёд насохтанд. дар ин самт роҳбарони ширкатҳои истеҳсолӣ низ фаъол мебошанд. аз ҷониби ширкати ҷумсаи моҳид семин дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе сохтмони мактаб барои 2400 ҷойи нишаст ба маблағи 45 миллион сомонӣ оғоз карда шуда, дар арафаи таҷдиди 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҳамин ширкат соли 2016 дар деҳоти даҳанаи ноҳияи Явон мактаби таҳсилоти умумиро барои 640 ҷой ба маблағи 13 миллион сомонӣ сохта ба истифода додааст. ин ширкат дар маҷмӯъ ҳам дар ноҳияи Явон ҳам дар ноҳияи Ҷалолиддини Бахӣ беш аз 1000 ҷойи кории доимӣ ва бо маоши баланд муҳайё сохтааст. ман бо ин мисолҳо чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳоло дар мамлакат ширкатҳое ҳастанд, ки зиёда аз 3000 ҷойҳои кории доимӣ таъсис доданд ва ба бюджети давлат то 450 миллион сомонӣ ҳар сол бюджет бисворанд, андоз бисворанд. ҳамин гуна ширкатҳо, ҳамин гуна соҳибкорони саховатпеша дар мамлакат имрӯз ҳазорҳо ва ҳазорҳо аст, ки ба ҳамаи онҳо ман миннатдории самимӣ баён мекунам. ин гуна иқдому ташаббусҳо, ки имрӯзҳо аз ҷониби садҳо нафар соҳибкорону шахсони ҳимматбаланд амалӣ шуда истоданд, ҳамеша
باعث تحسین و دستگیری می باشند. واقعا وظیفه مقدسی هر یک ماست که به خاطر پیشرفت منبعه تاجیکستان عزیزمان و فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای هر یک ساکن کشور سعی و تلاش نماییم. من یک چرا تاکید میکنم با ساختارهای نظارتی، قدرتی، حفظی حقوق از پروکوراتورای کارمندانی پروکورورها، وزارت میلیسیای تاجیک، امنیت، агенти назорати молиявӣ ва коррупсия, палатаи ҳисоб баъди ин суханронии мо тиру камонтона гирифта дарав барои тафтишот шурӯъ накунед. Ман медонам ки чӣ гуна баъзан соҳибкорро ба кадом дараҷа оварда расонад. من در این باره بعد پایان‌تر ایستاده میگذارم مفصل‌تر. وابسته به نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری در شهر نویا، رشد ساحه ساختمان بر علا به نظر می‌رسد. ساختمان یکی از ساحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، انعکاس کننده رشد کشور و سطح و صفت زندگی مردم میباشد. با مقصد بهتر نمودن پیشبرد فعالیت در ساحه معماری و شهرسازی و ساختمان صنعت‌های معیاری و حقوقی ساحه تکمیل داده شد. تنها در دوام 7 سال اخیر به مبلغ بیش از 37 میلیارد سامانی فاندهای اساسی به کار انداخته قریب 8 میلیون متر مربع منزل‌های اقامتی و انشاءات دیگر به استفاده داده شدند. در زمان صاحب استقلالی با در نظر داشت افزایش شماره اهالی مملکت و با مقصد حل مشکلات اجتماعی مردم کشور 135,000 گکتار زمین برای بنیاد منزل اقامتی تقسیم کرده داده شد. من این رقم ها را یک مرتبه دیگر تکرار کرده بودم، لیکن برای معلومات شما و مردم تاجیکستان رساندنی است. بیش از 1,400,000 oile، یعنی قریب یک تاجیکستان دیگر زیادتر صاحب زمین شده شرایط منزل خود را بهتر میکنند. من حساب کرده برآمدم در زمان 75 سال شوروی همگی در مجموع برای بنیاد منزل‌های اقامتی زمین 75,000 گکتار جدا کرده شد. من خودتان حساب کنید. با حساب میانه هر یک عائله تاجیک امروز 6 نفر را تشکیل میکنند. 1,400,000 عائله تاجیک صاحب زمین و امکانیت به بنیاد منزل اقامتی. حساب کنید به حساب میانه 6 چقدر میلیون نفر مردم میگه که در سالهای نزدیک میگه که شرایط زندگی زیست و زندگی خود را بهتر میکنند. دایر به این مسئله تاکید می‌نمایم که هنگام بنیاد منزل‌های اقامتی و انشاءات گوناگون باید صنعت معماری رعایت گردیده برای باز هم بهتر و زیبا گردیدن اجتماعی شهر و دهات کوشش به خرج داده شود. من به همه هموطنان عزیزم مراجعت میکنم. زمان بود ما کار کردیم، دیگران کار کردند. اگر یک دهقان، یک کارمند خانه خودش فوندامنت از بتون میریخت، فقط بخصیص پروکورور پیشنهاد میکردن از پارتیا خارج میکردن، با محاکمه میکشیدن. از کجا یافتی؟ حالا ما به شما میگویم خانه های زیبا با طرح زمانوی بنیاد کنید. بنیاد کنید، طرز بنیاد کنید که به نسل های آینده فرزنده و نبیره ابیرگاتون میراث ماند از پدر، مادر، بابا.
در همان زمان هم سابق پارتیا گناهکار نبود. خود ما را برای ساختارهای حفظ حقوق ما حفظ حقوق گناهکار بودیم. چاقای دراز در دست پادشاه عالم یافتیم. برای همین تاجیکستان آباد نگردید. من دیدم سابق شوروی جمهوری‌های سابق شوروی را در همان زمان چگونه شرایط زندگی داشتند، چگونه خانه‌ها قصرها بنیاد کردند. مرحله‌اش رسیده است. سراسیمه نشویتان. حاضر میگویم با صنعت بلندی معماری تمامی مسائل ساختمان امروز در تاجیکستان استحصال کرده می شود. در زمان پیش از همه سال زیادتر 500,000 تانه سمنت استحصال کرده می شد. حالا زیاده از 4 میلیون تانه. دیگر مسائل ساختمان است. شرایط خوبی زندگی پیش از همه برای خودتان، برای فرزندانمان بنیاد کنید. در رابطه با این کمیته معماری و ساختمان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات مربوطه را ضرور است که در وقت تهیه نقشه‌های شهرک و دهات و نقشه‌گیری بنیاد انشاءات اجتماعی و سیاحی و دیگر انشاءات رعایت حتمی قاعده و معیارهای شهرسازی و ساختمان استفاده وسیع سنت و عنصرهای معماری ملی و صفت مسائل ساختمان را تامین نماید. همچنین مسئولان را ضرور است که برای تامین رشد ساحه ساختمان جهت به استانداردهای معاصر مطابق گردانیدن صفت انشاءات ساخته شونده و آماده نمودن کادرهای سطح بلندی ساحه معماری در داخل و خارج کشور تدبیرهای علاوگی اندیشید. حتی انشاءاتی که ما برای آمادگی به جشن 30 سالگی دیده ایستادیم، بسیار لایحه‌های طرحی خیلی زیبا که سیمای شهر و دهات ما را زیبا گرداند، نه آنقدر خراجات زیاد را طلب می‌کند. ما متخصصان معماران سطح بلند کسبی بنیاد کم داریم. با این مبلغ را وی کردن در کار نیست. اگر در بعضی دانشگاه و دانشکده‌های مملکت امروز چونین بگیم که سطح پستی تیار کردن کادرها است، در خارج کشورهای پیشرفته خب ما بهترین استعدادها جوانان را انتخاب کرده، روان کرده، تربیت کرده رمانده. با استفاده از فرصت با تمام مردم شریف تاجیکستان از جمله صاحبکاران و شخصان همت بلند برای کارهای آبادانی تا امروز عملی کردهشان بار دیگر اظهار سپاس و مینتداری می‌نمایم. سلامت باشید. با همه ساکنان مملکت مراجعت میکنم که تا جشن مقدس و بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان هر یک عائله با مسئله تجدید و از نوسازی تازه و آزاده و آباد و زیبا گردانیدن منزل زیست، کوچه و خیابان و همه محلهای اهالینشین کوشش نماند. هر یک عائله جشن 30 سالگی تنها از صاحبکاران و از ساختارهای قدرتی و دولتی نیست. کلی مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان دولت را تشکیل. هر یک عائله
خانه و در خود را به ترتیب درآوریم، آباد کنیم، تعمیر کنیم. می توانیم کرده در 2 سال، 3 سال، 4 سال می توانیم کرده. خوب کنید آن، خوب کنید آن، آباد کنید. چون که زندگی پیش از همه شرایط زندگی اهل عائله خودتان فرزندانتان را بهتر کنید، عمری با برکت ببینید. ما باید این جشن مبارک ملیمان را در شرایطی از امروزه بهتر و با دستاویزهای ارزنده ملت نیکناممان استقبال نماییم. من به شما یک مثال میارم، شاید شما هم دیده باشید. مردم تاجیکستان هم همین نوارا را تماشا کرده باشد، نه همه باشد. من نواری را دیدم، ساکن نایه واسع خواجه و سعادت هرچند که معیوب است دست ندارد، قریب که 2 دستش نیست. با پایش زمین نزد حولگی خود را کلند می کند، بیل کلند، زراعت کش می کند. 3 فرزند دارد، شوهرش هم معیوب. 3 فرزند دارد، با پایهایش سلفان پیچانده خوراک می پزد، درز می دوزد، تمام شرایط روزگار زندگی را پیش میبرد و از زندگی رو افتاده نیست. ما بعضا افراد در جامعه ما هست که خدای تعالی هست کرده است، عقل داده است، چشم داده است، بینی و دست و هوش و گوش و پا داده است. خوشش نمیآید که کلان را گرفتن نزد حولگی خودش را کلان زده برای رزق روزی فرزندان چیزی کش کند، نه که درباره آبادی وطن. و با یک نفقه ناچیز رو افتاده نگردیده است، رو افتاده از زندگی نگردیده است. احسن میگویم به چنین شخصان، حیات خودش مبارزه است، زندگی خودش مبارزه است. از وقتی که انسان به دنیا می آید تا وقتی نفس واپسین، این خودش مبارزه است. وقتی که یک مادر تاجیک اینقدر در حالتی اینقدر معیوبی زحمت میکشد، چرا ما شما زحمت کشیده وطنمان را آباد نسازیم؟ چرا؟ هموطنان عزیز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دستگیری تشبث 4 مملکت ما در کشورهایی که نارسایی آب در آنها زیاد است، یک سلسله برنامه ها را عملی کرده ایستاده است. در این راستا ما نیز همچون پیشاهنگ این عمل در تاجیکستان در دایره برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016 2025 دایر به تامین کردن اهالی کشور با آب با صفت آشامیدنی یک سلسله کارها را انجام دادیم. در سمت تامینات اهالی با آب با صفت آشامیدنی و آبیاری زمین‌های کشاورزی در همکاری با شریکان رشد
52 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در حجم 7.8 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. تا امروز در 23 شهر نایای کشور از جمله در اکثر شهر نایای ولایت سوخت تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی دایر به آب تامین کنی در حجم 1.5 میلیارد سامانی به انجام رسیده. 9 لایحه دیگر با مبلغ باز 1.5 میلیارد سامانی ادامه دارد. در نتیجه حالا در شهرهای دوشنبه، خوجند، وحدت، حصار و نایای 5 میرسید علی حمدانی مشکلات تامین اهالی با آب با صفت نوشاکی اساساً حل گردیده است. ما تنها در یک شهر دوشنبه با مقصد بهتر کردن تامین اهالی با آبی با صفت آشامندنی زیاده از 100 میلیون دلار آمریکایی خراجات کرده ایستادیم. بعضا لایحه ها منظور تا آخر سال و سال آینده پرره به انجام میرسد. شهرهای خارو و دیگر شهر نوایی مملکت. با وجود آنکه تاجیکستان کشوری سیراب میباشد ولی در شرایط امروزه و با در نظر داشت منفعت‌های نسل‌های آینده ما باید راه‌های استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه و مناسبت احتیاطکارانه با ذخیره‌های آب را وسیع جاری نماییم. من بعضا سفرهای خارجی داشتم. در یک چند سفرهایی که پرابلم‌های در جهان جای یکون را پرابلم آب ندارند، قریب که ندارند، تنها با آب باران زندگی میکنند. در مکتب‌ها در تمام تشکیلات و مؤسسات مخصوص فن هست. درس تعلیم میدن چگونه آب را صرفه‌کارانه چقدر برای نورسان و جوانان همه آکشادنده کار در کدام حالت چقدر و چقدر استفاده بردنده کار است. در شرایط امروزه که پیامدهای تغییر یابی اقلیم اکثر ممالک دنیا را به تشویش آورده است، عالمان ما را ضرور است که با این مسئله گلوبالی بیشتر اهمیت دهند. با اکادمی اینها ضرور است که در همکاری با عالمان کشورهای دیگر در سمت پیامدهای تغییر یابی اقلیم تحقیقات و آموزش گذرانیده دستاوردهای کشور را در این سمت همه جانبه معرفی نمایند. با جهانیان شرح دادن اهمیت تشبس‌های تاجیکستان در ساحه آب پیش از همه وظیفه عالمان کشور می باشد. در تاجیکستان استحصال 98% نیروی وقت به ساحه هیدروانرژی راست می‌آید، یعنی نیروی تجدید شونده. بنابراین کشور ما از حساب نشان دهنده‌های پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جهان جای 135 را اشغال می‌نماید که این مقام خیلی بلند و سهم ارزشمند تاجیکستان در حل مشکلات گلوبالی میباشد. این معنی آن را دارد که در تاجیکستان در کشور ما به سر اهالی پرتاب گازهای گلخانه‌ای یعنی گاز کربن به اتمسفر بی‌نهایت پست‌ترین است، اما یک تانه را تشکیل نمی‌دهد. خاطر نشان می‌سازم که استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی بخش و ذخیره آب یکی از سرچشمه‌های اساسی تولید انرژی سبز و رشد اقتصادی سبز به حساب می‌رود. با پوره به کار درآمدن نیروهای برقی آبی راغون تاجیکستان در مقیاس عالم به قطار 3 کشور اولی تولید کننده انرژی سبز شامل می‌گردد.
дар ҳудуди Тоҷикистон 13,000 пиряхҳои хурду бузург аз ҷумла дарозтарин ва бузургтарин пиряхи дар хушкӣ ҷойгиршудаи дунё бо номи Фетченко, ки дарозии он 76 километрро ташкил медиҳад, мавҷуд буда масоҳати умумии онҳо 6% ҳудуди кишварро ташкил мегирад. дар 40 соли охир аз таъсири гармшавии иқлим беш аз 1000 пирях об шуда пурра аз байн рафтааст. ҳолати кунунии пиряхҳо тақозо менамояд, ки якҷо бо сохторҳои байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла дар самти ташкил намудани экспедитсияҳои омӯзишӣ вазъи онҳо тадбирҳо андешида шаванд. ҳолон ки Тоҷикистон кишвари саноатӣ ба шумор намеравад, ман дар боло истода гузаштам, ки аз ҷози партови газҳои гулхонаӣ мо аз ҳама ҷой баландтарин ҳастем. мо ҳечи баҳс ҳавоқарибӣ намебарем, лекин мо зиён дида истодаем. 1000 пирях аз байн рафтааст. дар солҳои минбаъда паёмадҳои манфии тағйири оби иқлим ба соҳаи кишоварзӣ низ меафзояд. сол ба сол афзоиш ёфтани масоҳати заминҳои бекор, биёбоншавӣ ва камобиву хушксолӣ боиси тораф паст шудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ мегардад. муқоиса аз соли гузашта ва имсол то 1 январи соли 2019 соли гузашта 70% захираҳои обӣ аллакай барфу борон дар ҳудуди Тоҷикистон аллакай пайдо шуданд, ташаккул ёфтанд. имсол чӣ? 5% ҳам нест. мана баъди чанд рӯз соли нави мелодиям мерасад. соли оянда моҳи январам имрӯз ба аввали моҳи январ дар вилояти Хатлон ҳарорат то 20 дараҷа гармӣ нишон дода истод, пешгӯӣ карда истод. моро зарур аст ки маданияти баланди заминдориро риоя намуда ҷиҳати истифодаи самараноку сарфакоронаи об барои обёрии заминҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи захираҳои об тадбирҳои доимӣ андешид. то имрӯз дар самти аз худкунии заминҳои нави обёришаванда, барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар ҳаҷми қариб 2 миллиард сомонӣ татбиқ гардидааст ва ҳоло чунин лоиҳаҳо ба маблағи 665 миллион сомонӣ идома доранд. бо вуҷуди ин ҳар сол майдони беш аз 40,000 гектар замин дар ҳолати ғайри қаноатбахшии миллативӣ қарор мегирад. вазорати кишоварзӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ якҷо бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадоранд, ки дар самти пешбарӣ кардани аз гардиши кишоварзӣ баромадан ва шӯршавии заминҳо тадбирҳои доимӣ андешанд. роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳиё вазифа доранд, ки якҷо бо вазорати кишоварзӣ ҷиҳати зиёд кардани майдони кишти зироатҳо, ташкили гарбхонаҳо садхонаҳо ва беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ аз лиҳози экологӣ тоза, коркарди маҳсулоти соҳа ва афзоиш додани ҳаҷми содирот чораҳои қатъӣ андешанд. мо бояд имрӯз дар бораи ду ҳосил гирифтан фикр накунем. вақте расидааст, ки мо аз як замин, як гектар замини обӣ гирифтани ҳосили 3 ва 4ро чорандошем. ҳамватанони арҷманд, рушди соҳаи сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати давлати мо ба ҳисоб рафта
ҷиҳати боз ҳам тараққӣ додани он аз ҷониби ҳукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва божҳои гумрукӣ як қатор имтиёзҳо пешбинӣ гардиданд. аллакай дар зарфи соли якум эълон гардидани соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳоти мамлакат як қатор пешравиҳо ба назар расида, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ идома ёфта истодааст. бо вуҷуди ин, мо бояд суръати ободонӣ ва бунёдкориро боз ҳам вусъат бахшем, мушкилоти ҷойдоштаро бартараф созем ва барои рушди деҳот, сайёҳӣ ва тақвияти омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем. то имрӯз дар кишвар зиёда аз 200 ширкати сайёҳӣ фаъолият дошта, 15 лоиҳаи инфраструктураи сайёҳӣ аз имтиёзҳои пешбинишуда бархурдор гардидааст. ин хеле кам. дар 9 моҳи соли ҷорӣ беш аз 1 миллион нафар сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо дидан карданд, ки нисбат ба соли гузашта 20% зиёд мебошад. зарур аст ки дар соли 2020 ва солҳои минбаъда шароити инфраструктураи сайёҳӣ дар ҳамаи мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар карда, сатҳу сифати хизматрасонӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. ҳама чӣ дорем. ягон чи аз хориҷа ворид кардан дар кор нест. фақат сатҳи хизматрасониро мо бояд беҳтару хубтар ва баланд кунем. бо мақсади рақобатпазир гардонидани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст ки мутахассисони забондон, донандаи фарҳангу таърих ва технологияҳои муосирро омода кунем. кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳаро мутобиқ ба талаботи бозори сайёҳӣ ба воя расонем. рушди сайёҳӣ ва тарбияи кадрҳои баландихсос дар ин самт ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳонро ба мамлакат зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои иловагии корӣ имкони бештар фароҳам меорад. ба хотири муҳайё кардани шароити муосири таълимӣ пешниҳод менамоям, ки дар заминаи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат таъсис дода шавад. бовар дорам, ки ба хотири рушди ин соҳаи муҳим тамоми сохторҳои давлатӣ, соҳибкорон, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилоту созмонҳои ғайриҳукуматӣ якҷо фаъолият намуда, ҷиҳати муаррифии азандаи Тоҷикистони азиз талоши бештар мекунанд. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ҳавасмандгардонии соҳибкорони хориҷие, ки ба иқтисодиёти Тоҷикистон зиёда аз $1 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ менамоянд, пешниҳод мешавад, ки ба онҳо аз ҷониби вазорати корҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар раводиди бисёркаратаи 5-сола дода шавад. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон пешниҳод мегардад, ки ба шаҳрвандони давлатҳои хориҷие, ки ҳуқуқи бо тартиби сода гирифтани раводиди ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд, раводиди навъи сайёҳии бисёркарата дода муҳлати он то 60 рӯз дароз карда шавад. ҳоло ин яккарата аст ва 45 рӯз. сайёҳ аз кишвари мо ба кишвари
افغانستان وارد می شود گشت آمدند باز و گرفتنش نکن. یا از کشور ما به جمهوری همسایه دیگرمان میگذرد با گشت آمدنش باز و کردن. این از بین برداشته میشه. علاوه بر این با مقصد ساده‌گردانی رفت آمدی هموطنان برون مرزی که زادگان تاجیکستان می باشند، یعنی در تاجیکستان تولد شدند، روادید بسیار کرته 3 ساله داده شود. این پیشنهادی تکلیف پیشنهادی هموطنان برون مرزی ما شما است. ملاقات هایی که من داشتم در سفرهای آخر. سلامت باشید. وزارت کارهای خارجی جهت تطبیق پیشنهادهای ذکر گردیده لایحه سند معیاری حقوقی داخلدار را به حکومت مملکت پیشنهاد سازد. همچنین کمیته رشد سیاحی را ضرور است که با مقصد ترغیب بیشتری عامل‌های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی، استراحتی و طبابتی و اکولوژی تاجیکستان برای جلب سیاحان خارجی با استفاده از تجربه کشورهای در این ساحه پیشرفته پیشنهادهای مشخص منظور نماید. دوستان عزیز، ما امروز برای پیشرفت ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، تطبیق سیاست جوانان، زنان و عائله و رشد ورزش کارهای زیاده را به انجام رسانید. در مرحله کنونی پیشرفت تاجیکستان به ساحه‌های علم و معارف افضلیت اولین درجه داده می شود، زیرا آنها در تحکیم پایه‌های دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی نقش کلیدی می باشد. دوستان عزیز، وکیلان محترم، هموطنان عزیز، یگان دولت دنیا به رشد علم و معارف رشد کردن نمیتواند. ما شما را اگر آموزگار نمی بود، اگر معلم نمی شد، اگر مکتب نمی شد، با این سطح ما شما را کی می برآورد؟ و تاجیکستان را در عرصه بین المللی کیا معرفی میکنند؟ عکس پیش از زیایان. اگر مکتب، آموزگار، معلم نباشد از کجا پیدا میشه؟ من پایانتر ایستاده میگذارم با جدیتر. پرابلم ها در این ساحه خیلی زیاد است. سال جاری به مبلغ 500 میلیون سامانی 130 مؤسسه تحصیلات عمومی با زیاده از 32,000 جای نشست به استفاده سپاریده شد. از این شماره 32 مؤسسه با قریب 10,000 جای نشست از حساب صاحبکاران و شهروندان سخاوت پیشه کشور به مبلغ بیش از 122 میلیون سامانی بنیاد شده. حصه آنها در ساختمان و تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های ساحه معارف و دیگر بخش‌ها روز به روز افزوده ایستاده است. سال 2020 ساختمان 181 مؤسسه تحصیلات عمومی در حجم 900 میلیون سامانی با مهیا نمودن 54,000 جای نشست پیش بینی شده است. تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 128 مؤسسه تا مکتبی و 338 مؤسسه تحصیلات عمومی بنیاد گردیده در مجموع 1332 مؤسسه تعلیمی و تا مکتبی
ترمیم و تجدید کرده می شود. همه آن چیزی که نام بر کردم حالا هم کم است. ما دور نمی رویم. نایه رودکی در پهلوی پایتخت مملکت 500,000 اهالی را تشکیل می دهد. هر سال به صنف یکم 7,000 کودک زیاد می رود. 7,000 چند مکتب ساخت بنیاد کردند در یک نایه. علاوه بر این حالا با سعی و کوشش صاحبکاران زیاده از 400 مؤسسه فرهنگی، 105 بیمارخانه و درمانگاه، 257 مرکزی سلامتی و 467 بنگاه طبی بنیاد و تعمیر و از نو سازی شده ایستاده است. من بار دیگر از نام خود و حکومت تاجیکستان با کل مردم کشور از جمله به همه صاحبکاران و شخصان همت بلند وطنی و برون مرزی ما که در عملی شدن امر رابط دولت در بنیاد و تجدید راه و پلها و انشاءات اجتماعی از جمله مؤسسه‌های معارف و فرهنگ و تندرستی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، خطهای آبرسانی و دیگر کارهای خیر سهمی وطن دوستانه داشته ایستادند، منتداری صمیمی اظهار می‌نمایم. رهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری‌های دولت و افراد وطن دوست سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند. اینچنین نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده، نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. وابسته به این پیشنهاد می‌نمایم که به خاطر بازم بهتر براه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020 2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام کرده شود. سلامت باشید. از قرصک‌زنی‌ها معلوم است که همه شما جانبدار هستید. شنیدتان. برای این چیکار کردند اکو؟ پیش از همه ما بعضی مادی تکنیکی از مؤسسه‌های تا مکتبی تمام میگیم که مؤسسه‌های تعلیمی ساحه معارف مخصوصاً اهمیت اولین درجه به تیار کردن کادرهای آموزگاری صفت تعلیم را بهتر گردانیم، صفت تیار کردن کادرهای آموزگاری را بلند برداریم. خب
гапзанӣ ра ёд гирифтем, сухандонӣ ра. ҳоло поёнтар мегӯям, о қадар ёд нагирифтем. ман мегӯям ба кадомро боз баро монда кун. лекин агар ҳамин хел рафтан гирем, сухангӯи сухандонҳо хеле зиёд ва зиёд мешаванд. лекин ихтироъкор, соҳибкор, ҳунарманд, донишманд дар тамоми соҳаҳо надорем, намерасад. диплом дода истодем, бештараш дипломи гап, сухан. бо сухан мебароем осмони ҳафт. вазоратҳои маориф ва ин, академияи илмҳо ва дигар вазорату идораҳое ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, вазифадор карда мешаванд ки нақшаи чорабиниҳоро доир ба ин масъала дар муҳлати 3 моҳ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. мин баъд ҳимоя кардани рисолаҳои докториву номзадию докториву академикии дигара ба илмҳои дақиқ бас дигар вай додан. аз нав боздигарӣ кардан дар кор системаи академияи улуми ҷумҳурӣ аз нав дида баромадан дар кор, тамоми қолабҳои кӯҳнаро шикастан дар кор ва таҳлил кунем чӣ додем 700 соли охир, чӣ қадр хароҷот кардем. инчунин пешниҳод менамоям ки ҳама сола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявиро оид ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баргузор намуда, ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорати идораҳо, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз лиҳози моддию маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд. сахтӣ накунед он. баръакс наврасону ҷавононро дар мактаб, дар муассисаи таълимӣ аввал ҳавасманд кардан накун. ҳавас ба тамоми роҳвосита ҳавасманд кардан мон. ман як фикрро пешниҳод мекунам, на барои таъна кардан, на барои маломат кардан. мо дар замони мардуми Тоҷикистон, ҳамаи мои шумо, мо дар замони аввали соҳибислолӣ дар байни 2-3 сол бо тариқи ҳашар дастаҷамона дар ҳамаи деҳҳои ҳатто хурдтаринамон 5500 масҷид бунёд кардем. маблағ напурсидем, масъалаи сохтмон напурсидем, дастҷамона бунёд кардем. ина асосан барои ки аст? барои калонсолон. анакун марҳилае расидааст ки мо ғами фарзандон, наврасон, ҷавонон, набераву абоирагони худ, ояндаи миллатро хӯрем, мактаб созем, муассисаҳои тандурустӣ бунёд кунем, шаҳру деҳотамона дар 2 соли оянда боз ҳам обод мебошад. шинетон мумкин баъзан афроде пайдо мешавад, мегӯяд давлат кунад. давлат кист? халқи Тоҷикистон. ҳамаи мои шумо 9.5 миллион ана ҳамин давлат ҳастем. он чизе ки мо давлат карда истодем, ма ҳисобот дода карда истодем, лекин мардумам бояд бетараф назоратчӣ набошад. ман ишора кардам ку барои чӣ ғами инсонро нахӯрем, ғами фарзанди худамонро нахӯрем, ки оянда фарзанди мои шумо, набераву абираи мои шумо
آنها نامبردار پدر و مادر خود می‌گردند. در این جاده همه سرجمانه نشیدم ندارم باید نباشد. در یک جایگی در 2 سال حل فصل کردن ما در کار. من باوری کامل دارم که اهل جامعه تاجیکستان شهروندان ما این پیشنهاد این کار خیر و ثواب را همه طرفه دستگیری میکنند. خب ما باید زبان شیوا و شاعرانه تاجیک را مثل مادر و وطن خود دوست داریم و آن را همچون گوهر بی‌بهای هستیمان حفظ کنیم. زبان آینه است که در آن سیمای پرجلای ملت روشن انعکاس می شود و ما باید به قدری این نشانه هستی ملتمان رسیم و در برابر این با آموزش زبانهای روسی و انگلیسی همچون زبانهای معاشرت بین المللی اهمیت آن زبانهای معاشرت بین المللی اعتبار اولین درجه دهیم. ما آموزش و از خود کردن زبانها را نه برای خودنمایی کدام در نظم و شوینه، ما برای سطح بلند برداشتن معرفتناکی خلق خودمان میکنیم. بلکه با مقصد معرفتناک گردانیدن جامعه گسترش میدیم. از این رو هر یک فردی بیداردل باید برای غنی گردیدن زبان مادری و آموختن زبانهای خارجی کوشش کند. با مطالعه کتاب دقت اولین درجه دهد و جهت بلند برداشتن معرفتناکی خود سعی و تلاش نماید. چون که طبق تحلیل ها دور شدن از کتابخوانی یکی از مسائل های نگران کننده در بین خوانندگان و دانشجویان و آموزگاران آنها می باشد. آموزگار در دانشگاه‌های آموزگاری و دیگر دانشگاه و دانشگاه تنها اختصاص خودش را می‌آموزد. همون هم پر روایت بسیار از خود نمی‌کند. 4 مصرع نه از شاعر رودکی می‌داند، نه از سعدی، نه حافظ، نه. وی آموزگار است. صرف نظر که وی آموزگار فن فیزیک است، طبیعت شناسی است، ریاضی است، وی آموزگار است. دایر به این مسئله من در روز دانش وزارت معارف و علم و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی را وظیفه‌دار نمودم که مناسبت خوانندگان را به خواندن کتاب و از یاد کردن پارچه‌های نظم و نثر جدی نظارت کنند و برای بالا بردن سطح معرفتناکی، توسعه جامع‌بینی و سخندان و سخنگوی شدن نسل آینده کشور تدبیرهای جدی و سودمند را به راه مانند. دوستان عزیز، حاضر اینترنت میگویم، دیگر میگویم. اگر شخصی که کتاب نخواند، نطق برا ندارد، سخندان و سخنگو نمیشه. رهبران مسائل ساحه را ضرورت است که سطح صفت تعلیم را بلند برداشته، جهت بالا رفتن سویه دانش و درجه معرفتناکی خوانندگان و دانشجویان تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نمایند و همزمان با این به تربیت نسل نورس دقت بیشتر داده جهت عملی گردیدن کانسپسیون ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشند. وابسته به این هر سال
آزمون فروغ صبح دانایی را برگزار نموده با آن دایره هرچی وسیع‌تر جامعه جلب و جهت هوسمندسازی غالبان از مکتب سر کرده تا مقامات محلی و مرکزی حاکمیت دولتی چاره‌جویی کرده شود. یعنی وزارت معارف و علم، وزارت و اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند، رهبران مقامات محلی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که هر سال آزمون فروغ صبح دانایی را از روی سه سمت: یکم میان تربیه گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی، دوم تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و سوم در بین کلانسالان وسیع برآمانند. آزمونی که امسال گذراندیم چی کردیم؟ ارالش خواننده ها یک طرف ماندن، دانشجوی کردن. در هر سه نمیناسه مبلغ را ما سطح مکافات پولی را بلند میبرداریم. بلند آنهایی که از دانشکده شهروندان وی هستند در بین آنها علایده. ما آنها را به خوانندگان و مؤسسه‌های تعلیمی برابر نسازیم. ما آنها را فشار میاریم با این کار. از میدان آزمون دور میسازیم. برعکس کتابخانه ها باید به مرکز مهم علم و فرهنگ تبدیل داده شوند، زیرا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از واسطه‌های معرفتناک کردن اهل جامعه بوده. قابلیت سخندانی و سخنرانی را صیقل می‌دهد. دایره اندیشه و تفکر و جهانبینی انسان را وسیع نموده او را بر راه درست زندگی راهنمایی می‌کند. وابسته به این با وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ، ساختارهای علمی، رهبران ولایت‌ها، شهر نایاب‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی همه زینه‌های تحصیلات سپارش داده می‌شود که به خاطر بلند برداشتن سطح معنویات اهالی چاپ کتاب‌های بدیعی را زیاد نموده در یک سال خواندن نه کمتر از 5 کتاب بدیعی و مطالعه و حفظ اثرهای منظوم و منثور ادیبان گذشته و معاصر را برای کلانسالان و خوانندگان برآماند و اجرای آن را زیر نظارت قطعی قرار دهد. از دستگاه اجرایی پرزیدنت سر کرده. برای چیکار کردن در کار؟ فرمان میدیم از دستگاه اجرایی پرزیدنت سر کرده در تمام وزارت و اداره و تشکیلات و مؤسسه تا مقامات های حاکمیتی مالی، از خودی مقامات حاکمیتی دولتی، در جماعت ها، در تشکیلات های مؤسسه های کلان، در شرکت و کمپانی های کلان بزرگ، مکتب ها، دانشگاه های عالی، یک کتابخانه با تامین کتاب های بدیعی، هم کتاب های بدیعی آنچه که من نامبر کرده است، هم کتاب های ترجمه کرده از دانشمندان کشورهای پیشرفته، شاعران، نویسندگان مشهور دنیا تامین نماییم. تامین کرده شود. مبلغ زیاد را طلب نمی‌کرد. در هر یک اداره و مؤسسه نچندین زم نچندین معاون شعبه اینا را برهم دادند. یک اتاق کاری 8 کس در یک دیگر اینا را گیرین. این سیستم کونای وی است. در یک تالار رهبر میشیند، تمام کارمندان در یک جا نظارت میکنند که کار چگونه کار کرده ایستاده است و دیگر کردن ممکن است. در یک سال 5 اثر بدیعی خواندن ممکن است مای شما را.
خوانید، کلانسالا خوانید، کتاب خوانید، کم مریض میشید، کسل میشید، محتاج به طبیبان کم میشد، عصباتان آرام میگردد. در سالهای 2014-2019 از حساب وزارت مالی و علم قریب 6 میلیون نسخه و از حساب وزارت فرهنگ بیش از 2 میلیون نسخه کتاب‌های بدیعی به نشر رسیده. ولی یک قسم آنها به گردش فروش کتاب وارد نگردیده تا حال در انبارها نگهداری میشه. قسم زیادش. برای کی چاپ کردیم؟ برای کی؟ در برابر این با دستور ما از سال 2007 تا سال 2019 38 جلد کتاب اختران ادب 190,000 نسخه چاپ شده است، اما قسم زیادی آن به فروش نرفته در انبارهای نشریات باقی مانده است. عموما در انبارهای نشریات‌های دولتی و غیر حکومتی بیش از 2 میلیون نسخه کتاب‌ها به فروش نرفته به گردش مانده اند. از این رو رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاب وظیفه‌دار کرده می‌شوند که با مقصد زیاد کردن فاند کتاب برای کتابخانه‌های ساحوی و مؤسسه‌های تحصیلات عمومی مبلغ‌های ضروری جدا نمایند. عالمان و دانشمندان ما را ضرور است که به شناخت درست تاریخ، ترغیب میراث معنوی و سنت و آیین‌های مردمی نیست که طی عصرها در خاطره تاریخی ملت تاجیک نقش بستند توجه جدی ظاهر نمایند. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی می باشد و ما وظیفه داریم که به آن ارج گذاریم، صحیفه های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشتگان خود را آموزیم و آن را همچون اساسی غایه وطن دوستی و صداقت به وطن تشویق نماییم. بخصوص در شرایط جهانی شوی و رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی که وارد شوی و عنصرهای بیگانه را به فرهنگ ملی آسان گردانیده است، رو آوردن به تاریخ و آگاه بودن از اصل و نسب خویش برای هر یک فرد ملت، خصوصاً نسل نورس و جوان، ضرور و حتمی می باشد. ما کی بودن اجداد و گذشتگان خود را باید دانیم، با آنها ارج گذاریم و با نسل آریایی یعنی آریا تبار بودن خود افتخار کنیم. عنعنه‌ها سنه‌های فرهنگی و رسم و آیین‌های ملی خود را پاس داریم. بسیار امان حال صرفم نمیره. ما باید ریشه خود را دانیم، اجداد خود را باید دانیم. از کجا پیدا شدیم؟ کی است؟ بابای ما کی است؟ پدری من کی بود؟ مادری من کی بود؟ در رابطه با این با حکومت مملکت سفارش داده می شود که با مقصد آموزش عمیق تاریخی پر افتخار خلق تاجیک، شاه اثر باباجان غفور کتاب تاجیکان را از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه نمایند.
وزارت‌های معارف و علم، فرهنگ و اکادمی علم‌ها وظیفه‌دار کرده می‌شوند که کتاب مذکور را به زبان‌های بین المللی ترجمه و چاپ کرده نسخه الکترونی آن را توسط شبکه‌های اطلاعاتی پهن سازند. ارزش علمی این اثر بنیادی به نهایت بزرگ است و بابا جان غفور با زحمت چندین ساله خود ما و مردم جهان را با صحیفه‌های تاریخی رنگین ملتمان آشنا ساخت. فکر میکنم که در شرایط کنونی، یعنی زمانی که هر یک فرد جامعه به خودشناسی و حفظ خاطره تاریخی خود بیش از پیش نیاز دارد، چاپ این شاه اثر و دسترس تمام مردم کشور گردانیدن آن به گسترش احساس وطن‌دوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفت‌ناکی جامعه ما همه جانبه مساعدت خواهد کرد. سلامت باشید. ما ملت فرهنگی، تمدن‌ساز و از نسل آریایی بوده باید به تاریخ گذشته امان هرچی بیشتر رو آوریم و در قلب فرزندانمان مهر کتابخوانی و جستجوی علم و دانش را جای کنیم. حفظ و رشد فرهنگ ملی با در نظر داشت ذوق نسل‌های امروزه از مهمترین وظیفه‌های ما در زمان معاصر به حساب می‌رود. با پیشنهاد ما چند روز پیش کنفرانس ژنرالی یونسکو دایر به برگزاری جشن‌های 5500 سالگی سرزم باستانی و 700 سالگی شاعر برجسته تاجیک کمال خوجندی قرار قبول کرد. دوستان عزیز، هموطنان محترم، 5500 سالگی را این قرار من نیست. زیاده از 10 ساله ها عالمان بین المللی کارهای جستجویی ارخئولوژی بردند در سرزم، در شهر باستانی سرزم، و معین کردند که این شهر تاریخی 5500 ساله است. این دلیل بسیار دلیل قطعی ملت قدیمه بودن تاجیک را نشان می‌دهد. یک اندیشه کنیم. اگر گذشتگان ما شما در زمان و شرایط خیلی سخت و سنگینی چنین شهرسازی و شهرداری کردن، در این زمان معاصر 1003 ما
наберагон و аберагони чунин шахсиятҳои бузург, чунин миллати бузург шаҳрҳои худ, ватани худро обод карда наметавонем. ба оламиён муаррифӣ кардани осори илмию адабӣ ва намунаҳои фарҳанги тоҷикон ҳамчун миллати соҳиб маърифату тамаддунсоз, шаҳрсозу шаҳрдор ва соҳиби девону дафтар аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини мо ба ҳисоб меравад. яъне мо бояд фарҳангӣ будани миллати худро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намоем. ҷиҳати таъмин намудани рушди устувори муассисаҳои фарҳанг мо бояд ба таҷдиди инфрасохтор, таҳкими пояҳои моддиву техникӣ ва тарбияи кадрҳои соҳа мушоҳидат ба раванди ташаккули эҷодиёти халқ, истифодаи самарабахш, нерӯи фарҳангӣ ва маънавии миллат таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кунем. дар робита ба ин пешниҳод менамоям, ки таҳти сарпарастии президенти мамлакат озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро ҳар сол баргузор карда шавад. ҳамчунин сиёсатмадорону сиёсатшиносон, фарҳангиён ва зиёёни моро зарур аст, ки дар самти фаҳмондадиҳии моҳияти равандҳои муосир, мубориза бо хурофоту иртиҷопарастӣ ва тақлид ба расму оинҳои бегона миёни ҷомеа корҳои тарғиботиро тақвият бахшида, рисолати сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии худро дар назди халқу ватан шодиқона иҷро намояд. мо бояд мардуми худамон роҳи дурустро пешниҳод кунем. мана ин роҳи дуруст аст, ба ободии пешрафт, сатҳи зиндагии хубтару беҳтар. ана ин роҳи бад. хурофотпарастӣ ин ҷаҳолат аст. ҷаҳолат ба ҳама бадбахтиҳо мебарад. ҳозирини гиромӣ, мо ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ диққати махсус дода таи як сол садҳо иншооти тандурустӣ аз ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои саломатию бунгоҳҳои тиббиро бунёд ва мавриди истифода қарор додем. бо ин роҳ инфрасохтори ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ махсусан дар деҳоти кишвар ва сифати хизматрасониҳо ба куллӣ тағйир ёфта истодааст. соли 2019 дар мамлакат 154 муассисаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба истифода дода шуд. ин шумораи кам нест. бюджети соҳаи тандурустӣ дар 7 соли охир аз 716 миллион сомонӣ ба 1 миллиарду 740 миллион сомонӣ расидааст, ки ин нисбат ба соли 2013 2,4 баробар зиёд мебошад. дар соли 2020 маблағзории давлатии соҳа қариб 2 миллиард сомон ё хуб ба афзоиши қариб 6% назар ба соли 2019 пешбинӣ шудааст. ҳарчанд ки дар натиҷаи таъмин кардани муассисаҳои тиббии шаҳру ноҳияҳо бо таҷҳизоти муосир як қисми мушкилоти соҳа рафъ гардидааст, аммо сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва савияи касбии кормандони миёна ҳоло ҳам ба беҳбудӣ ниёз дорад. танҳо дар 2 соли охир 320 номгӯи таҷҳизоти тиббӣ, фарматсевтӣ ва технологияҳои навтарин барои истеҳсоли доруворӣ дар ҳаҷми 950 миллион сомонӣ воридгӣ, қариб 1 миллиард. барои муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳия 150 воситаи нақлиёти санитарию махсускор доништа шуда харидорӣ карда таъмин карда шуд. вобаста ба ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки
фаъолияти муассисаҳои тиббиро зери назорати қатъӣ қарор дода, сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтар баромонад ва давра ба давра курсҳои бозомӯзиро дар миёни ҳамаи зинаҳои кадри соҳа ташкил намояд. барои ҳар як давлат солимии аҳли ҷомеа зарур мебошад. аз ин рӯ мо бояд халқамонро солим нигоҳ дорем ва барои тандурустии он тамоми шароитро фароҳам оварем. мо тамоми шароитро ба рушди соҳаи тандурустии хусусӣ муҳайё сохтем, лекин бениҳоят суст инкишоф ёфт. мо табибони хуб дорем, табибони беҳтарин дорем. онҳоро тарбия кунем, нигоҳ кунем, дастгирӣ кунем. кадомеш ки мехоҳад мактаби худро ё ки касалхонаи худро бунёд кунад, кӯмак кунем, шароитем. имрӯз дар пойтахт ва дигар ҷо табибон аз дигар давлатҳо омада бунёд. бале мо пеш аз ҳама ба мутахассисони худамон ин имкониятро фароҳам оварем. соли 2020 дар кишварамон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. ин чорабинӣ дар марҳалаи нави рушди иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон барои муайян намудани нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатии равандҳои демографӣ равона карда шудааст, ки дар ҷараёни банақшагирӣ ва амалӣ гардонидани сиёсати давлат дар ин самт муҳим мебошад. тибқи ояндабинии ниҳоди марбутаи Созмони Милали Муттаҳид, аҳолии кураи Замин соли 2050 то 9.7 миллиард нафар афзоиш меёбад. мувофиқи ҳамин дурнамо соли 2050 аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 17 миллион нафар мерасад. ба беш аз 17. агентии омор роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, ки якҷо бо вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатӣ, идораи замин ва геодезӣ, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута бо истифода аз технологияҳои муосир ҷиҳати омодагӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабинӣ зикр шуда тадбирҳои зарурӣ андешанд ва маблағҳои ба ин мақсад ҷудошударо самаранок истифода намоянд. ҳамватанони азиз, мо ба масъалаи таъсиси ҳарчи бештари ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, ҳунарҳои мардумӣ ва шуғли хонагӣ диққати зарурӣ медиҳем. ҳоло дар кишвар дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз рӯи 97 ихтисос, дар марказҳои таълимии калонсолон аз рӯи 57 ихтисос ва дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи 166 ихтисос, дар маҷмӯъ аз рӯи 454 ихтисос кадрҳои коргарӣ омода карда мешаванд. вобаста ба ин ҳукумати мамлакат, вазоратҳои моариф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва дигар вазорати идораҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, инчунин раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки дар муддати 5 соли оянда шаҳрвандони аз 18 сола болоро, ки касбу ҳунар надоранд, ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб намуда ҷиҳати саросар соҳибкасб кардани аҳолӣ тадбирҳои ҷиддиро роҳандозӣ намоянд. ба забони оддӣ мо бояд тарзе кор кунем ва тарбия намоем, ки дар 5 соли оянда ҳар як фарди ҷомеаи мо аз 18 сола боло як касб, як ҳунар дошта бошад, ки зиндагии худаша пеш барад.
در برابر این برنامه کسب آموزی شهروندان جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2020-2025 تهیه نموده جهت اجرای آن تدبیرهای مشخص نشد. همچنین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را ضرور است که صفت تحصیلات و کسب آموزی را در مؤسسه‌های تعلیمی بهتر سازد و اختصاص و هنرهای را که برای کشور ضرورند تأسیس داده جهت به شغل تامین شدن ساکنان مملکت بخصوص زنان و دختران تدبیرهای علاوگی را راه اندازی نماید. موافق معلومات آماری سال جاری شماره شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب 60% کم شده است که این نتیجه رشد اقتصادیات و تشکیل جایهای کاری در داخل کشور میباشد. شماره از همه زیاد مهاجران مهنتی ما به سال 2010 رسمیت که 1,100,000 نفر را تشکیل میکرد. حالا باشد 486,000. من این رقم را قریب در وقتی سفری رسمیم به روسیه در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشتم. در آنجا من بیان داشتم که 520,000 مهاجری مهنتی داریم. امسال به 486,000 رسیدیم. ولی این نشان دهنده حالا هم خانه کننده نیست. رهبران همه ساختار و مقامات مرکزی و محلی، کارخانه و مؤسسه، جامعه شهروندی، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی و غیر حکومتی، صاحبکاران و تاجران و عموماً هر یک فردی وطندوست و با ننگ و ناموس را ضرور است که برای تشکیل کردن جاهای کاری در کشور تلاش نماید. با این مقصد ما باید تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی فعالیت خود را باز هم بهتر کرده با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها برای ساکنان کشور هر سال نکم از 100,000 جایهای نوی کاری دائمی و موسمی تأسیس دهیم و با همین راه شدت مهاجرت مهنتی را پس نماییم. با مقصد رشد نظام سقوطی اجتماعی و نفقه، بهتر نمودن سطح خدمت رسانی اجتماعی به نفقه‌خواران و تأمین استواری نظام مالیوی سقوط اجتماعی و نفقه یک سلسله کارها به انجام رسانیده شده. بودجت سقوط اجتماعی و نفقه که سال 2013 1,683,000,000 سامانی را تشکیل کرده بود، سال 2020 در حجم 3.2 میلیارد سامانی پیش بینی شده است که در مقایسه با سال 2013 قریب 2 برابر زیاد میباشد. حالا در مملکت 700,000 نفر نفقه خوران، از جمله 148,000 معیوب، 5,277 نفر یتیمی کو و 74,000 یتیم زیر سرپرستی دولت قرار دارد. سال جاری از حساب بودجت دولت مؤسسه‌های پیرانسالان و معیوبان بیش از 36 میلیون سامانه مبلغ داشتند که به هر نفر قریب 23,000 سامانی راست می آید. حساب معاش مینیمالی را گیرید و با آن چیزی که ما روان کردیم از این زیادتر است. لیکن این حال هم کم است. حجم مبلغ‌داری به چنین مؤسسات در دوام 10 سال اخیر 3.2 برابر افزایش یافته است. علاوه بر این تنها سال 2019 حجم کمک پولی‌ها از حساب بودجت دولت برای شهروندان امکانیتشان محدود، یعنی معیوبان، بیش از 102 میلیون سامانی را تشکیل نمود. امروز در کشور
расонидани кӯмак ба оилаҳои камбизоат, ятимону бепарасторон ва шахсони эҳтиёҷманд ба ҳукми анъана даромадааст. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳимматбаландии ибратомӯз нишон додааст. ҳукумати кишвар минбаъд низ ба ин гурӯҳи иҷтимоӣ аз ҷумла ятимону маъюбон, шахсони бемору барҷомонда ва оилаҳои камбизоат кӯмак мерасонад ва бовар дорам, ки соҳибкорону тоҷирон ва дигар шахсони саховатпеша баробари сохторҳои давлатӣ дар амалҳои хайру савоб боз ҳам фаъолона саҳм хоҳанд дошт. ана ин ҷои хайр, кори савоб. ҳатто аз лиҳози шариатӣ ҳам дар ояти Қуръони маҷид омадааст. ана ҳамин аст. на зиёдаревӣ кардан, намоишкорӣ кардану ҷамъ шудану хӯрда баромада рафтан. با مقصد تنظیم روند تعیین نفقه معیوبی و پیشگیری کردن پرداخت نفقه‌های معیوبی بی اساس، حالا در همکاری با شریکان رشد لایحه تأمین نظام حفظ اجتماعی عملی شده ایستاده است که طبق آن مقصد یگانه اطلاعاتی و ترتیب معاصر به حساب گیری شخصان معیوب تهیه گردیده تا 6 ماه بعد معلومات داخلدار به شبکه یگانه الکترونیک رسانیده بشود. این تدبیر امکان فراهم می‌آورد که مبلغ‌های از حساب بودجه دولتی جدا شونده ثمراناک و سراغوی استفاده گردیده شخصان واقعا معیوب از آنها برخوردار باشد. مثل آن مثالی که من آوردم از ناحیه واسع نه 130 سامان 120 سامان. از نفرایی که باز کار میکنند در تماشا است قریب 1,500 ماه نفقه میگیرند. معیوبی گروهی 2-3 افار میکنند. این بی‌عدالتی است. این بی‌نظارتی است. این اجرا نکردن امر و فرمانهای رهبر دولت در جای است. حکومت تاجیکستان وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر جامعه را همیشه در مرکز دقت خود قرار داده وابسته به رشد اجتماعی اقتصادی کشور برای بهتر نمودن شرایط آنها پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در سیاست اجتماعی حکومت کشور دستگیری مالیوی مؤسسه‌های حفظ اجتماعی و عائله‌های کم‌بضاعت افضلیت دارد و این برتریت در سالهای میانبر نیز باقی میماند. در همین اساس با مقصد دستگیری اجتماعی طبقه‌های آسیب پذیر جامعه نفقه شهروندان معیوبی سین تا 18 ساله اینچنین دیگر گروه‌های معیوبان که کار نمی‌کنند و به نگاهبین احتیاج داشته با آنها در اساس قانون درباره تأمین نفقه شهروندان جمهوری تاجیکستان نفقه اجتماعی تعیین شده است. پیشنهاد می‌نمایم که از 1 سپتامبر سال 2020 نفقه آنها 50% زیاد کرده شده، اندازه آن به نفقه نفقه‌گیرانی که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی مقرر گردیده است برابر کرده شود. من خود شاهد هستم وقتی که سفر میکنم به شهر نایا در بعضی عائله هایی هست که تا 4 نفر معیوب در خانه نگاه داشته میشه. آنها بعضا همین است که
طبیعت انسانی همین است. بعضا پدر و مادر عیب میدانند که در مؤسسه‌های تربیتی دولتی سپارند. خودشان اذیت میکشند، نگاه میکنند. اما دولت باید بی‌طرف نباشه. ما در جایها چنین آیلا را همه طرف دستگیری کنیم. اهل جامعه، جماعت، محل زیست در یک جایی میتونید شرایط زندگی آنها را بهتر کنید. همین چاره‌بینی وای میکنه قریب 50,000 چنین افراد با مبلغ خوبتر و بهتر تامین کرد. این چنین جهت باز هم بهتر نمودن شرایط اجتماعی نفقه‌گیرانی کشور پیشنهاد می نمایم که از 1 سپتامبر سال 2020 حد اقل و حد نهایی نفقه از روی سن سال و نفقه زمینوی این چنین نفقه های مهنتی شهروندان 15% زیاد کرده شد. در برابر این مزد مهنت کارمندان مقامات حاکمیت و اداره کنی دولتی، مؤسسه‌های معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، همچنین استیپندیای دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا 15% و مزد مهنت کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتچیان حربی 10% زیاد کرده شد. سلامت باشید. تمام. سلامت باشید. حاضرین ارجمند، زنان و دختران در جامعه امروزه ما نقش فعال داشته در اکثر ساحه‌ها بخصوص در بخش‌های اجتماعی بیشتر کار و فعالیت می‌نمایند. حالا شماره زنان در ساحه‌های معارف بیش از 70%، تندرستی و حفظ اجتماعی 67%، فرهنگ 51% و در صف خدمتچیان دولتی 23.3% را تشکیل می‌دهد. در ساحه کشاورزی نیز سهم زنان و دختران بسیار ارزشمند می‌باشد. ما می‌باید نیز جهت عملی نمودن فرمان پرزیدنت دایر به بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان در جامعه چاره‌های ضروری اندیشیده زنان و بانوان لیاقتمند را به وظیفه‌های دولتی و رهبری جلب می‌کنیم. باور دارم که در انتخابات در پیش استاده مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی شماره بانوان بیشتر می‌شوند و آنها در کارهای جمعیتی نیز فعالانه شرکت خواهند کرد. ما نیت داریم حزب خلق دموکراتی کوشش می‌کنیم که نمایندگان ما از حزب خلق دموکراتی تا 40% در پارلمان کشور جای با قناعتمندی اظهار می‌دارم که زنان و بانوان مملکت در تطبیق سیاست دولت برابر مردان کار و فعالیت نموده در رشد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. ما می‌باید نیز پای قریب سالهایی که من رهبر هستم اساساً مادران، زنان و بانوان، دختران مملکت این سیاست را همه طرفه دستگیری نموده در پهلوی رهبری دولت بودند و هستند.
من به شما یک مثال میارم. اگر قانونی که ما شما با تشبث رهبر دولت درباره به تنظیم درآوردن رسم آیین‌ها و قانون درباره مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند، این دو قانون را زنان و بانوان مادران تاجیک دستگیری نمیکرد، این عموما عملی نمیشه. رسم آیین اساسا در دست کی است؟ در عائله. مادران ما، زنها، بانوان، دختران، همینطور نیست؟ همه مشکلات زندگی، تمام مشکلات زندگی و جامعه عائله بر دوش زن مادر است. شنیدون اگر ما حتی پهلوان جهان را در عائله 10 روز همچون صاحب خانه خودش را تنها با تربیت فرزند و نگاهبین آنها بگذاریم، من نمیدونم کدام عهده کرده میتونم. ما میم باید نیست دستگیری زنان و دختران را گسترش بخشیده، تشبث‌های سازنده آنها را همه طرفه دستگیری می‌نماید. جوانان ما دوام دهندگان کار و فعالیت نسل کلانساز، نیروی توانا و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه، خلاصه آینده دولت بوده، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت آنها منبع نیز همچون یکی از مسائل مهمترین سیاست حکومت باقی میماند. نسل جوان کشور ما با درک مسئولیت بلند، اراده مستحکم، صداقت و محبت وطنداری، اعتقاد به ارزش و مقدسات ملی و عقل و ذکاوت خود اثبات نمود که راهی انتخاب کرده ما در مسیر وطنسازی و وطنداری درست می باشد. ما اشتراک فعالانه جوانان مملکت را در ساختمان نیروگاه و کارخانه‌های عظیم کشور از جمله نیروگاه برقی آبی راغون و کارهای بنیادکاری و سازندگی بر علا مشاهده می نماییم. صف جوانان در ساحه‌های دیگر از جمله صنعت و ساختمان، معارف و تندرستی و کشاورزی نیز طرف افزایش یافته ایستاده است. سهم جوانان در حفظ مادر وطن شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء قوای مسلح و دیگر ساختارهای حربی صادقانه خدمت می‌کنند و در حمایت سرحد دولتی نیز نقش بزرگ می‌بازند. امروز بیش از 257,000 نفر جوانان که 30% آنها را دختران تشکیل می‌دهند در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی داخل و خارج کشور به تحصیل فرا گرفته شدند. برای تحکیم زمینه‌های معیاری حقوقی ساحه و حفظ منبع منفعت‌های جوانان، ساختار و مقامات مربوطه را وظیفه دار می‌سازم که قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، استراتژی سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 را در تحریر نو تهیه و با حکومت مملکت منظور نماید. در روحیه حس بلند ملی، صداقت به دولت و ملت، تحملگرایی، وطندوستی و خویشتنشناسی و پاسداشتنی ارزش‌های ملی، تربیت نمودن جوانان وظیفه مهمترین همه ساختار و مقامات و اهل جامعه می باشد. ورزش به فعالیت جوانان علاقمندی مستقیم دارد.
امروز در کشور 10,000 انشاءات ورزش فعالیت داشته. در سالهای 2011 2018 قریب 2200 انشاءات ساحه ورزش بنیاد و 1059 انشاءات تعمیر و تجدید گردیده است. در سال 2019 هم 358 انشاءات ورزش از جمله زیاده از 200 انشاءات در پایتخت کشور ساخته شده است. ما باید در آینده نیز با عاموی گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم دقت اولین درجه دهیم و برای تندرستی اهل جامعه شرایط باز هم بهتر فراهم آوریم. کمیته کار با جوانان و ورزش را ضرور است که یکجا با کمیته ملی المپی و فدراسیون‌های ورزش نوع‌های مختلفی ورزش را وسیع جاری کرده جهت برگزار نمودن مسابقه ها منتظم چاره‌جویی نماید. همزمان با این حکومت مملکت رهبران ولایت‌ها و شهر نایا وظیفه‌دار کرده می‌شوند که در دوام 10 سال آینده در هر یک دهه و محله‌های اهالیشان از 100 خواجگی زیاد یک مؤسسه تا مکتبی، یک تالار و یک میدان ورزش بنیاد کرده با عاموی شدن ورزش و سالمگردانی اهالی مساعدت نماید. این چی معنی دارد؟ در لایه‌های بودجت شهر نایا ولایت‌ها دیگر اینابت می‌گیرید. با طریق صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه هر یک ده نورسانی ما کجا روند؟ هر یک عائله 4-5 فرزند دارد. کجا رود در دهه؟ فقط مجبور میکنیم این کار کن، این کار کن، این کار کن، این کار کن. کجا رود؟ مؤسسه تا مکتبی نباشد، میدانچه ورزشی نباشد، تالار ورزشی نباشد. بعد گله‌مند میشویم که آنها با رویه و گروه های افراطی همراه شدند. بعد گله‌مند میشویم که پسر ما دانشمند نشد. وقتی نوره است، وقتی جوان، وقتی کودک از خردسالی به مؤسسه تا مکتبی یعنی باغچه می رود، جهانبینیش وسیع می شود تا مؤسسه تا عمومی الکی آماده می گردد، عقلش پیش می رود. یا اینکه تالار ورزشی و میدانچه ورزشی چیکار میکند؟ بینید نورسان در دهات ما ذره وقت بیاوند چیکار میکنن؟ میروند یک وای میگیرند، در یک جا جمع میشن، یک بازی را تشکیل میکنن، ورزش میکنن، میدوند، میتازند، وای میکنن. وقتی کودک به ورزش مشغول شد، به دویدن و جهیدن و دیگر آب و تاب مییابد، دلش کار میکند، خونش کار میکند، قدش بلند میشود، اشتهاش میآید، خوراک خوب میخورد، عقلش رسا میگردد. همزمان با این حکومت مملکت، رهبران ولایت‌ها و شهر نایا و اینا من وای کردم، هموطنان عزیز، موافق معیارهای کنستیتوسیا خلق بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی می باشد و آن را به واسطه یا با واسطه وکیلان خود عملی می نماید. انتخابات افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق توسط اظهار آزادانه و اختیاری اراده انتخاب کنندگان بوده به طور دموکراتی و آزاد و شفاف برگزار نمودن آن یکی از وظیفه‌های مهمی دولت میباشد. ما خوب میدانیم که نارامی و بی سر و سامانی ها به گروه های مقابل جدا شدن شهروندان کشور و اختلافات شدید در جامعه
از انتخابات پرزیدنتی سال 1991 آغاز شد و عاقبت باعث سرزدن جنگ تعمیلی شهروندی گردید. کی یاد ندارد؟ همینطور نیست. انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی از هر یک شهروند کشور به خاطر رشد و آبادی فردای مملکت و آسایش نسل‌های آینده فرهنگ بلند سیاسی، حس وطن دوستی و مسئولیت شناسی را تقاضا می‌کند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 دکمبر سال 2019 انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی روز 1 مارس سال 2020 تعیین شد. انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی، وکیلان مجلس‌های محلی و جماعت‌ها حقوق استثنایی انتخاب کنندگان میباشد. هیچ یک حزب و سازمان یا شخص منصبدار حق ندارد که این حقوق انسانی شهروندان را ویران کرده اراده خود را به انتخاب کنندگان زورن یا با راه‌های دیگر تحمیل نماید. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان کار را باید طوری تشکیل نماید که شهروندان در این معرکه سیاسی با مسئولیت بلند اشتراک کنند. برای در سطح بلند برگزار نمودن انتخابات در پیش ایستاده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که در دایره طلبات قانون و کمیسیون انتخاباتی شرایط مساعد کار مهیا سازند. تاکید می‌نمایم که دخالت به فعالیت کمیسیون انتخاباتی منع است و ساختار و مقامات مربوطه در این جریان باید تنها وظیفه‌های طبق قانون و ذمه‌شان گذاشته شده را انجام کنند. موافق طلبات قانون‌های عمل کننده، حزب‌های سیاسی که مسئول و سوبیکت اساسی پیشبری نمودن نامزدها به وکیلی میباشند، اینچنین شهروندان علاهده خود پیشبری شده که برای صاحب شدن به مندت وکیلی تلاش میکنند وظیفه دارند که فعالیت خود را تنها در چارچوبه کنستیتوسیا و قانونها عملی نمایند. همه حزب‌های سیاسی و شهروندان را دعوت می‌نمایم که در دایره قانون‌های عمل کننده تلاش کنند تا که این چاره‌بینی به تحکیم بازم بیشتری وحدت ملی، صلح و ثبات و گسترش دموکراسی در کشور صاحب اسلام مساعدت نماید. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی و کمیسیون‌های انتخاباتی در محل‌ها عهده دارند که شخصیت نامزدهای پیشبری شده را همه طرف سنجیده طلبات قانونگذاری را به طور جدی بررسی کنند. به مقامات نمایندگی از جمله به پارلمانت کشور باید شخصان دانشمند و صاحب معرفت با تجربه و آبرومند و وطن دوست و پاک وجدان پیشنهاد و انتخاب شوند. به شما شهروندان عزیز مملکت مراجعت میکنم که هنگام برگزاری انتخابات نوبتی از وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی سر کرده تا وکیلان جماعت ها با درک بلند مسئولیت نمایندگان ارزنده خود را برای آینده دولت و ملت انتخاب نمایید. وکیلان محترم، عملهای دهشتناک تروریستی که سالهای آخر در گوشه‌های گوناگون عالم صادر گردیده باعث مرگ هزاران آدمان بیگناه شده ایستادند، واضح نشان می‌دهند که تروریسم امروزها به تهدید واقعی و جدی و امنیت و ثبات جهان و پیشرفت انسانیت تبدیل یافته است. انسانیت در سیمای تروریسم بین المللی
با دشمنی بی‌رحم و شفقت و مکار روبرو آمده است که تمامی معیارهای اخلاقی و ارزش‌های عمومی انسانی را پایمال کرده برای رسیدن به هدف‌های خود از یگان وحشانیت رو نمی‌گرداند. سازمان‌های تروریستی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و برای تفسیر غرضناک سرچشمه‌های دینی در مفکوره جوانان کم تجربه و ناآگاه غایه‌های تندگرایی را جای کرده آنها را به قتل و کشتار، برهم زدن امنیت و ثبات و آرامی در مملکت‌های گوناگون تشویق می‌نمایند. چنانکه شما خبر دارید چندی از اعضای یکی از گروه‌های سازمان تروریستی دولتی به نام اسلامی به دیدبانگاه قشون‌های سرحدی هجوم کرده دست به قتل سربانان زدند. از این لحاظ ساختار و مقامات مربوطه را ضرور است که در راه تشویق و ترغیب تندگرایی دینی صدیق استوار گذاشته جوانان را به هوشیاری و زیرکی هدایت کنند و آنها را در روی صداقت به خلق و وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیت نمایند. شرط مهمی به دست آوردن موفقیت در این مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم فعالیت هماهنگ شده و باثمر مقامات حفظ حقوق و تقویت زمینه‌های حقوقی تنظیم کننده فعالیت آنها در این سمت میباشد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد تروریسم که سال 1999 یعنی 20 سال پیش قبول شده بود وابسته به طلبات زمان و تکمیل نیاز دارد. با وزارت‌های عدلیه و کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و پروکراتوره جنرالی سپارش داده می شود که لایحه قانون ذکر شده را در تحریر نو تهیه و به حکومت مملکت منظور نماید. مسلم است که معاملات غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌زایی فعالیت سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی میباشد. هرچند که در نتیجه چاره‌های اندیشیده شده سالهای اخیر قاچاق مواد مخدر به کشور تا اندازه کاهش یافته است. افزایش واردات دیگر نمودهای مواد نشه‌آور که به سلامتی انسان ضرر بیشتر دارد به نظر می‌رسد. از این رو پروکراتوره جنرالی، اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، وزارت کارهای داخلی، عدلیه، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات گمرک وظیفه‌دار کرده می‌شوند که دایر به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانونگذاری جنایتی، اینچنین در تحریر نو آماده نمودن قانون ذکر شده چاره‌جویی نموده کار را جهت پیشگیری واردات مواد نشه‌آور صنعی باز هم تقویت داشت. کروپسیا یکی از مانع‌های جدی رشد باثباتی کشور بوده میتواند باعث کاهش یافتن اعتبار و آبروی دولت در عرصه بین‌المللی و نارضایی شهروندان از فعالیت ساختار و مقامات دولتی گردد. در کشور ما جهت پیشگیری و از بین بردن عامل‌های کروپسیونی و توسعه همکاری‌های دولت با جامعه شهروندی زمینه‌های دخلدار حقوقی و ساختاری فراهم آورده شده. با وجود این تحلیل مراجعات‌های شهروندان نشان می‌دهد که فعالیت بعضی مقامات دولتی و شخصان منصبدار آنها در این سمت هنوز هم به طلبات جوابگو نیست. بنابراین رهبران وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و خود اداره کنی شهرک و دهات را ضرور است که با مسئله انتخاب و جابجاگذاری درست کادر تربیه آنها در روی پاکوجدانی و مناسبت با احترام به شهروندان اعتبار اولین درجه دهد. دایر با این موضوع من روز 17 دکبر در باخری ملاقات داشتم با کارمندان اگنتی نظارت مالی و کروپسیون.
дар баъзан сохторҳо, махсусан сохторҳои ҳимояи ҳуқуқ, баъзе кормандони тасодуфӣ ҷойгир шуданд. Саркарда аз агентии назорати молиявӣ ва коррупсия. чанд нафар баъди мулоқоти ман аз ҳамон толор аз кор пеш карда шуданд, лекин бо ин кор иҷро намекарданд. дигар кормандони сохторҳо, кормандони прокуратура, вазорати корҳои дохилӣ, амният, сохторҳои қувваҳои мусаллаҳ даст ба қонуншиканӣ, даст ба коррупсия мезананд. органҳои ҳимояи ҳуқуқ ки худашон бояд мубориза баранд. мо бояд ин сохторҳоро аз шахсони тасодуфӣ ҳарчи зудтар тоза кунем. мои шумо бояд хизмати халқро адо кунем. соҳибкорроро баҳуда беҳуда ташвиш надиҳед. ман назорат мекунам, муҳлат додам. 1 соли дигар агар кор дар ҳамин вай бошад, махсусан муфаттишон, тамоми сохторҳои қудратӣ, амниятӣ, прокуратура, агентиҳо, дигар сохтор соим тафтишот, чораҳои қатъӣ меандешанд. вазъи сиёсии тағйирёбандаи сайёра ва минтақа омодабошии ҳарбӣ ва тайёрии доимии ҷангии қувваҳои мусаллаҳро тақозо менамояд. хизматчиёни ҳарбиро зарур аст ки ҳушёрию зиракии сиёсиро ҳаргиз аз даст надиҳанд ва донишу малакаи касби худро пайваста баланд бардошта барои рафъи ҳолатҳои фавқулодаву ғайричашмдошт ҳамеша омода бошанд. ҳамчунин роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ вазифадор карда мешаванд ки риояи интизоми ҳарбӣ, низоми тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳо, идоракунии ҷузу томҳои ҳарбӣ, огоҳсозӣ ва робитаи байни ҳамдигариро доир ба вазъи фаврӣ пайваста такмил дода, ба масъалаи ҳифзи амнияти инфрасохтори низомӣ бисёр ҷиддӣ муносибат намоянд. ҳозирини арҷуманд, имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари пешбарандаи сиёсати хориҷии сулҳҷӯёнаву созанда эътироф гардида, эътибор пайдо кардааст. ба шарофати сиёсати дарҳои кушода ки ҷавҳари равобити байналмилалии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, мо тавонистем бо аксари давлатҳои дунё муносибатҳои нек ва ҳамкориҳои судмади гуногунҷанбаро дар соҳаҳои мухталиф ба роҳ монда тақвият бахшем. мо мебояд низ ин сиёсатро бо дар назардошти воқеиятҳои нави байналмилалӣ идома дода кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамкориҳоямонро бо шарикони стратегӣ ва минтақавию байналмилалӣ ба сатҳи сифатан нав барорем. рушду тавсеяи ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмину таҳкими амнiyatu шубот дар минтақаи Осиёи марказӣ яке аз рукунҳои бунёдии сиёсати хориҷии давлати моро ташкил медиҳад. мусаллам аст ки амнiyatu шуботи минтақаи мо қабл аз ҳама бо вазъи Афғонистон вобастагӣ дорад ва идомаи минбаъдаи муноқишаву низоъ дар Афғонистон метавонад ҳам барои ин кишвар ва ҳам барои минтақа оқибатҳои манфии дарозмуддатро ба бор орад. авзои ноороми ин кишвари дӯсту ҳамсоя таи 40 соли охир исбот месозад ки қазияи Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад ва фақат воситаву фишангҳои сиёсиву дипломатӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ метавонанд калиди ҳалли масоили печидаи он бошанд.
тоҷикистон кӯшишҳои ҳукумати афғонистонро ҷиҳати дарёфти роҳҳои сулҳомези ба эътидол овардани вазъи сиёсиву низомӣ ва таъмини рушди устувори иҷтимоиву иқтисодии он ҳамаҷониба пуштибонӣ мекунад. мо чунин мешуморем, ки тақдири Афғонистон ва роҳи ояндаи онро бояд худи мардуми ин кишвар ҳаллу фасл ва муайян созанд. ба ин манзур мо аз ҳама гуна иқдомоти созандаи роҳандозӣ намудани раванди музокироти сулҳ дар Афғонистон истиқбол менамоем ва умед дорем, ки талошҳои ҷонибҳои алоқаманд дар ин ҷода натиҷаҳои мусбат ба бор хоҳанд овард. зимнан мо боз ҳам ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муроҷиат намуда даъват ба амал меорем, ки доир ба масъалаи истиқрори сулҳу оромӣ дар сарзамини азиятдидаи Афғонистон با مسئولیتی تام موقع‌گیری نمایند. جانب تاجیکستان من بعد نیز سهم عملی خود را در این سمت خواهد گذاشت. ما رابطه‌های مؤثر و ثمره‌بخش و سازنده خود را با سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی شریکان رشد و نهادهای بانفوذ مالیوی که با آنها طول سالهای صاحب استقلالی همکاری‌های سودمند داریم ادامه خواهیم داد. باید تذکر داد که امروز شهر دوشنبه به مرکز بررسی مسائل گلوبالی و منطقوی تبدیل یافته است. در این راستا تنها سال جاری در پایتخت کشور یک قطار چهاربینی‌های مهم بین‌المللی از جمله سامیت مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و کنفرانس بین‌المللی سطح بلند آید به مبارزه بر ضد تروریسم و مبلغ‌زایی آن دایر گردیدند. تاجیکستان سال 2019 ریاست یک قطار سازمان‌های منطقوی و نهادهای آنها از جمله مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، سازمان همکاری اقتصادی و فورم همکاری امنیتی سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به عهده داشت. سال آینده ریاست تاجیکستان در خزینه بین‌المللی نجات بحری ارال، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی و روند استانبول آید به افغانستان آغاز بشود. گذشته از این باعث قناعتمندی است که چهاربینی‌های بین‌المللی جانب ما دایر به ذخیره‌های آب میان جامعه جهانی تحت عنوان روند دوشنبه در ساحه آب اعتبار پیدا کرده است. در این ردیف ما تصمیم گرفتیم که سال آینده جهت ادامه روند مذکور و تطبیق تشبث چهارم گلوبالی تاجیکستان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018 2028 در پایتخت کشورمان کنفرانس بین‌المللی سطح بلند را برگزار نماییم. در این راستا وزارت کارهای خارجی باید یکجا با دیگر وزارت و اداره‌های کشور تطبیق عملی کنسپسیای سیاست خارجی تاجیکستان را پیگیرانه ادامه داده جهت رسیدن به نتیجه‌های مطلوب تدبیرهای پیوسته و ضروری اندیش. ما من بعد نیز با مقصد توسعه بیشتری رابطه و همکاری‌ها با تمام کشورهای شریک دایر به حل و فصل مسائل مبرم و رسیدن به هدفهای متقابلا سودمند اینچنین تأمین منفعت‌های تاجیکستان و مردم آن در عرصه بین‌المللی تلاش خواهیم کرد. هموطنان عزیز، محترم وکیلان خلق،
ҳадаф аз стратегияу барномаҳои қабулшуда ки ҷараёни татбиқи онҳо дар паёми имрӯза таҳлилу баррасӣ гардид, инчунин мақсади ниҳоии қонунҳои қабулкардаи парламент, фармону амрҳои президент ва қарорҳои ҳукумати мамлакат аз он иборат аст ки пешрафти давлат, ободии ватан ва муҳимтар аз ҳама баланд бардоштани сату сифати зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон таъмин карда шуд. ман андешаҳои худро доир ба тақвият бахшидани корҳо дар ин самт баён доштам ва ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ, яъне вакилони парламент, роҳбарони вазорату идораҳо, сохтору мақомоти давлатӣ, хизматчиёни давлатӣ ва тамоми шаҳрвандони мамлакатро даъват менамоям ки дар роҳи пешрафти ватани азизамон боз ҳам сарҷамъу муттаҳид бошем, то ин ки мо ҳама якҷо кишвари азизу муқаддасамонро ба як сарзамини обод ва ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил диҳем. саломат бошед. мардуми мо дар тӯли таърихи начандон тӯлонӣ даврони соҳибисолӣ аз уҳдаи иҷрои бисёр корҳои ҷиддиву сарнавиштсоз бо сарбуландӣ баромаданд ва эътимод дорам ки минбаъд низ ба хотири таҳкими пояҳои давлати миллии худ содиқона ва софдилона заҳмат мекашанд. бовар дорам ки то ҷашни муқаддасу бузурги миллиамон сисолагии истиқлолияти давлатӣ мо боз корҳои зиёди бунёдгаронаро амалӣ мекунем. тамоми захираву имкониятҳоямонро барои бунёди корхонаҳои хурду бузург сафарбар менамоем. барои ҳамватанонамон ҷойҳои нави корӣ муҳайё месозем ва сатҳи некуаҳволии халқамонро боз ҳам беҳтар мегардонем. ман ба қудрати созандаву офарандаи мардуми сарбаланди тоҷик эътимод дорам ва як нуқтаро дилпурона изҳор менамоям. мо ҳамаи иқтидору имкониятҳоро дорем ки раванди ободкориву созандагиро беш аз пеш густариш бахшем. барои расидан ба ҳадафҳои миллиамон кӯшишу ғайрати бештар намоем. бо сарҷамъию муттаҳидӣ камбудиҳои мавҷударо бартараф кунем. рушди устувору босуботи кишвари азизамонро таъмин созем ва рӯзгори ҳар як хонадони Тоҷикистонро аз имрӯза беҳтар гардонем. дар ин раванд қарзи имонӣ ва вазифаи виҷдониву инсонии ҳар яки мост ки истиқлолу озодии давлати тоҷиконро чун неъмати муқаддаси ҳаётамон ва мисли гавҳари бебаҳои зиндагиамон гиромӣ дорем ва барои ҳимояи он ҳамеша омода бошем.
شکرانه آن را کنیم که ما تاجیکان دولتی صاحب اصلاح داریم. شکرانه آن را کنیم که ما تاجیکان دولتی صاحب اصلاح آزاد داریم. ما وطن خود را داریم. ما ملت تمدن ساز و تمدن آفر هستیم. ملت فرهنگی هستیم. ما به جهانیان با کار و رفتار و کردار آبادی سرزمین اجدادی خود انا همین ملت باستانی بودن و فرهنگی خود را اثبات کردنمان در کار است. بار دیگر این وطن را باید دوست داشت. صدقاً باید دوست داشت. با زبان نه، با قلبمان، با کار و رفتارمان، کردارمان دوست داشتنمان. ما پیش از ما شما میلیون ها نفر آمدند و رفتند. نام های زیادی آنها را هیچ کس یاد ندارد. وظیفه مقدس ما شما نسل های امروزه از آن عبارت است که صادقانه زحمت کشیم به ملت و خلق عزیز خود و نسل های آینده نبیره و ابیره و چویره و قفای کاسه خود به یک وطنی آباد، ملک آباد میراث گذاریم. اعتماد کامل دارم که مردمی باننگ ناموسی ما این نقطه ها را خوب درک میکنند. ما باید به خاطر پیشرفت دولت صاحب اختیارمان و وطن اجدادیمان تاجیکستان آزاد و محبوب من بعد نیز سرجمانه زحمت کشیم و برای نسل‌های آینده خلق خود ملک آباد میراث گذاریم تا که آنها با نتیجه های زحمت وطن دوستانه ما و شما افتخار نمایند. دوستان عزیز، آرام، دوستان عزیز، بینتان برای چی ما 1100 سال بعد نام اسماعیل سوانی را به عرصه بین المللی برآوردیم به مردم؟ برای چی نام رودکی عصرها باز از بین مردم نمی رود؟ برای چی؟ برای چی کمال خورجندی میگیم؟ چند قدر عصرها گذشت. برای چی میرزا ترسون زاده میگیم؟ برای چی صدرالدین علوی میگیم؟ برای چی ابو قاسم لاهوتی میگیم؟ ساتیم اولوغ زاده میگیم و دیگر هزار؟ از بین میلیون ها برای چی اینا رو میگیم؟ برای آن میگیم که آنها با قلم خود، با زحمت خود، با اراده مستحکم خود، با غیوری خود، با دلیری خود نترسیدن، نهراسیدن، زبان و فرهنگ و تاریخ و مدنیت ملت تاجی را امی نگاه داشتن و به جهانیان معرفی کردن. در این راه پرشرف به تمام ساکنان کشور و به همه شما وکیلان خلق و حاضرین گرامی برای کامیابی آرزو می نمایم.
ҳамеша сарбаланду комёб бошед, ҳамватанони азиз.